అందరికీ హ్యాపీ ఈవినింగ్ అండి. శుభ సాయంత్రం. ఒక మంచి సాయంకాలం మన మిత్రులందరూ కలిపి ఒక మంచి బుక్‌ని మనందరం నేర్చుకోవచ్చు ఒక డాక్టర్ గారి ద్వారా అంటే, సమాజంలో అనేక రుగ్మతల్ని బాగు చేయడానికి వృత్తిరీత్యా డాక్టర్ అయినప్పటికి కూడా, తన ప్రవృత్తి రీత్యా ఒక మంచి పాఠకుడిగా, మంచి మోటివేషనల్ స్పీకర్‌గా మరియు సమాజంలో తన వంతు గొప్ప మార్పుకి నాంది పలికే ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఈరోజు మన స్పీకర్‌గా వచ్చారు. ఆయన గురించి ఒక చిన్న ఇంట్రడక్షన్. డాక్టర్ ఎంవి రావు గారు, డయాబెటాలజిస్ట్, ఎమర్జెన్సీ, విజయ హాస్పిటల్, పటమట, విజయవాడ. ఆయన స్థాపించిన ఒక గొప్ప సంస్థ హాస్పిటల్. డాక్టర్ ఎంవి రావు is a senior diabetologist, is a medical graduate from Davangere Medical University College, Karnataka, 1974. Later, he worked in St. John's Medical College and Hospital for 5 years. He served as a medical officer in Iraq for 5 years. చూడండి, తను భారతదేశంలో ఒక మంచి డాక్టర్ అయినప్పటికీ కూడా విదేశాల్లో కూడా తన సర్వీసెస్ అందించారు. ఇరాక్ అంటే ఇప్పుడు చాలా భయంకరమైనది, కానీ అక్కడ కూడా తన యొక్క కృషితో అనేక మందిని రుగ్మతల్ని వైద్యం చేసి మాన్పించగల గొప్ప వైద్యుడిగా అక్కడ సేవలు అందించారు. అండ్ హీ సేవ్డ్ యాజ్ అ మెడికల్ ఆఫీసర్ ఇన్ ఇరాక్. అండ్ ఇన్ 1983 he returned back to India for good and established his own 50-bedded emergency hospital named Vijaya Hospital in Patamata, Vijayawada. His son Dr. Rajesh is a MD and his daughter Rupa is a dentist. His daughter-in-law Rekha, she is an engineer, and his son-in-law Dr. Hari Prasad is a renowned orthopedician in Vijayawada and the same hospital, and his wife Vijaya ma'am as a druggist. All of them, the big family, are together working in the same hospital and serving the nation. And he is having the great passion as a psychologist and the personality development. And he wrote books as Success, Happiness, and Positive Psychology, and published also. He speaks on health, fitness, and several personality development topics in a Rotary, Walkers International, in Singapore, Malaysia, and many colleges and clubs as well. So he is a consultant in diabetes, obesity, and weight loss, intermittent fasting, diet, nutrition, fitness, and Dr. MV Rao Diabetes Hospital at Mangalagiri as well, and in emergency Vijaya hospitals in Patamata. So అనేక చోట్ల ఆయన సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు. His videos on diet, weight loss, intermittent fasting, and COVID-19 are very popular in YouTube, viewed by more than 25 lakh people. So that itself shows how effectively sir communicates and who got benefited by them. And his presence in the social media like Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Blogger, etc. can be seen everybody with useful, informative, and interesting posts. So he reads every day on many topics for 2 hours a day. So చూసారా ఎందువల్ల సార్ ఎఫెక్టివ్ గా కమ్యూనికేట్ చేయగలరంటే he reads for 2 hours per day, does yoga, meditation, swims for 1 hour, practices diabetes medicine in mornings in Mangalagiri and evenings in Vijayawada. His purpose and meaning of life is to serve people till the end of his life and make the world a better place to live. So he was born on 27 June 1949 and brought up in remote village by name Nimmagadda near Challapalli, Krishna district. So మేము గర్విస్తున్నాం ఎందుకంటే కృష్ణా జిల్లా వాసి కాబట్టి సార్. And his father Satyanarayana, a farmer, and mother Kamalamba, a housewife, are no more. And he studied in Challapalli Raja High School, the secondary school, and Hindu High School for a higher grade 12+. And later he joined Davangere Medical College directly. So to serve the society with his medical science and as a doctor, to treat many people psychologically as a psychologist, and the great poet and author and the great presenter. Today I introducing the great personality Dr. MV Rao sir. Sir, welcome to the Digital Dias. The Digital Dias is yours. Welcome sir. Thank you. Thank you, Rajesh Garu, for that wonderful presentation of me. Happy evening, all of you. ఈ సబ్జెక్టు నాకు నా హార్ట్ దగ్గరే ఉంటుందండి. ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ అవసరం లేదు. ఎన్నోసార్లు ఎన్నో చోట్ల ప్రజెంట్ చేశాను.
లాస్ట్ 6 ఇయర్స్ నుంచి కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత సమ్హౌ నా టోన్ కొంచెం పవర్ తగ్గింది ఒక రకంగా. సో చాలా ఎఫర్ట్‌లెస్ టోన్ వల్ల ఎఫర్ట్ చేసి మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. అందుకని బయట క్లాసులు కూడా తగ్గించాను. మినిమైజ్‌లో పెట్టేసుకో అవసరమైనప్పుడు. కానీ మీ పుస్తక పఠనం గ్రూప్ చూసినాక డెఫినెట్‌గా ఇలాంటి బుక్ మనం ప్రజెంట్ చేయాల్సిందే ఇక్కడ. ఎన్నో చోట్ల చేశాము. చేస్తే గాని మనకి ఆత్మ సంతృప్తి ఉండదని చెప్పి చేయటానికి పూనుకున్నాను. ఈ బుక్కు సమ్ 1998-99లోనే పబ్లిష్ అయింది. 2001లో నా చేతికొచ్చింది. అప్పటి నుంచి అనేక రివిజన్స్ చేసి ఎన్నో మీటింగ్‌లో ప్రజెంట్ చేయటం జరిగింది. నేను దాదాపు 250, 300 బుక్స్ చదివి ఉంటాను. ముఖ్యంగా సైకాలజీ, పర్సనాలిటీ డెవలప్‌మెంట్ బుక్స్. వాటన్నిటిలోకి 100% ప్రతి వాక్యం కూడా మనం అమలు చేస్తే బెనిఫిట్ ఉంటుంది అని కనిపించిన ఈ బుక్ నాకు ఇదే కనిపించింది. కోవే గారు దాదాపు 25-30 సంవత్సరాలు టీచింగ్ మెటీరియల్‌గా దీన్ని తయారు చేసి కొన్ని లక్షల మందికి, పెద్ద వాళ్ళకి, ఆఫీసర్లకి, ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ లాంటి వాళ్ళకి టీచ్ చేసి చివరికి బుక్‌గా పబ్లిష్ చేశాడు. 30 ఇయర్స్ టీచింగ్ అయిన తర్వాత అలాంటి వాల్యుబుల్ మెటీరియల్ ఈ బుక్‌లో ఇచ్చింది. తర్వాత ఈ బుక్ ఒక యూజర్ మాన్యువల్‌గా మనిషికి, ఇప్పుడు మనం ఏ వస్తువు కొన్నా గానీ మనకు ఒక యూజర్ మాన్యువల్ ఇస్తారు కదండీ! అలాగే మనకి మాత్రం మానవులకి యూజర్ మాన్యువల్ అనేదే లేదు. ఎవరిష్టం వాళ్ళది. ఎక్కడ కల్చరు అక్కడ ఉండిపోతుంది. కానీ ఈ బుక్ ఎవరైతే చదవటమే కాకుండా ప్రాక్టీస్ చేస్తారో ఒక యూజర్ మాన్యువల్‌గా పనికొస్తుందనే ఉద్దేశంతో బుక్‌లో ఇచ్చిన ప్రతి ప్రాక్టీస్ కూడా నేను ప్రాక్టీస్ చేయటం మొదలుపెట్టాను. ప్రతి పాయింట్ వైస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇంట్రడక్షన్ టిల్ ద లాస్ట్ వన్. ఈ బుక్ నేము మీ అందరికీ తెలుసు, ది 7 హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ హైలీ ఎఫెక్టివ్ పీపుల్. ఈయన చెప్పేది, మనం పుట్టినప్పుడు అందరం కూడా డిపెండెన్స్ స్టేజ్‌లో ఉంటాం. అంటే పుట్టంగానే తల్లి, తండ్రి, రిలేటివ్స్, బ్రదర్స్, సిస్టర్స్ అందరూ మనకి ఏదైనా చేసి పెట్టాలి. డూ ఇట్ ఫర్ మీ, ఐ యామ్ డిపెండెంట్ ఆన్ యూ. ఆ తర్వాత ఒక 18, 20 సంవత్సరాలు పెరిగే కొంది ఇండిపెండెంట్ స్టేజ్‌లోకి ఐ క్యాన్ డూ, యూ ప్లీజ్ డూ ఇట్ ఫర్ మీ నుంచి ఐ క్యాన్ డూ ఇట్ మై సెల్ఫ్, ఇండిపెండెంట్ స్టేజ్‌కి వస్తాం. ఈ ఇండిపెండెంట్ స్టేజ్‌కి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఆగిపోతారు ఎక్కువ మంది. థింకింగ్ దట్ ఇండిపెండెన్స్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ థింగ్ ఇన్ ద లైఫ్. నా అంతట నేను ఏదైనా చేసుకోగలను. నేను ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతాను. నాకెవరు ఏం చేయవసరంలా. నాది నేను చూసుకుంటాను. అట్లా కాకుండా ఈయన చెప్పేది ఇంటర్ డిపెండెన్స్ స్టేజ్‌కి వెళ్తేనే మీకు పూర్తి సక్సెస్ వస్తుంది లైఫ్‌లో. లేకపోతే హాఫ్ సక్సెస్, లెస్ దాన్ హాఫ్‌తో ఆగిపోతారు. అందరూ కలిసిమెలిసి టీమ్‌గా ఏర్పడి పని చేసుకోవాలి. సో దానికోసం ఈయన ప్రైవేట్ విక్టరీ, నీ మీద నువ్వు విజయం సాధించడానికి ఒక 3 హ్యాబిట్స్. పబ్లిక్ విక్టరీ, ఇతరులతోటి, సమాజంతోటి కలిసిమెలిసి పని చేసుకుంటానికి
పబ్లిక్ విక్టరీ అని 3 హ్యాబిట్స్. ఈ 6 ప్లస్ ఈ 6టిని మళ్ళీ ఎలా రెన్యూవల్ చేసుకోవాలి అనే 7వ హ్యాబిట్ కలిసి ఒక బుక్ రూపంలో మనకి భగవద్గీత ఎలా అందించారో అంత పర్ఫెక్ట్గా ఒక పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేయటానికి అందించాడు ఈయన. ఈయనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అందరం కూడా కృతజ్ఞత చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ, ఆ జ్ఞానం మామూలుగా రాదు, అద్భుతమైన జ్ఞానం. మనం ఇంట్రడక్షన్ నుంచి మొదలు పెడితే కానీ బుక్ శాంతం అర్థం కాదు. 7 హ్యాబిట్స్ కనీసం పేర్లు గుర్తుంచుకున్నా కూడా చాలా వరకు మనం సక్సెస్ అవ్వచ్చు లైఫ్లో. ఫస్ట్ హ్యాబిట్ పేరు బీ ప్రోయాక్టివ్, డోంట్ బీ రియాక్టివ్. సెకండ్ హ్యాబిట్ బిగిన్ విత్ ఎండ్ ఇన్ మైండ్. వాటన్నిటి గురించి చిన్న చిన్న ఇంట్రడక్షన్ చెప్పుకుంటే మనకి టైం ఇక్కడే సరిపోతుంది. బిగిన్ విత్ ఎండ్ ఇన్ మైండ్. థర్డ్ హ్యాబిట్ డూ ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, పుట్ ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్. ఆ ఫస్ట్ థింగ్స్ ఏంటో మనం హ్యాబిట్లో వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం. దాంతో ప్రైవేట్ విక్టరీ, డిపెండెంట్ స్టేజ్ నుంచి ఇండిపెండెంట్ స్టేజ్లోకి వెళ్తాం. అప్పుడు టీమ్ బిల్డింగ్, అందరితో కలిసిమెలిసి పనిచేసి పూర్తి సక్సెస్ కావటానికి మనం నెక్స్ట్ 3 హ్యాబిట్స్ నేర్చుకోవాలి. ఫోర్త్ హ్యాబిట్ థింక్ విన్ విన్, గెలువు గెలిపించు, ఇతరులను గెలిపిస్తేనే మనం గెలవగలం. ఫిఫ్త్ హ్యాబిట్ సీక్ ఫస్ట్ టు అండర్స్టాండ్, లిసన్ వెల్, అండర్స్టాండ్ పీపుల్. సిక్స్త్ హ్యాబిట్ టు సినర్జైజ్, అంటే టీమ్ బిల్డింగ్ అన్నమాట, లీడర్షిప్, టీమ్ బిల్డింగ్. లాస్ట్ 7th హ్యాబిట్ రెన్యూవల్ ఎలా చేసుకోవాలి. ఇందులో ఇంట్రడక్షన్ కాడి నుంచి ఇచ్చిన ప్రతి వాక్యం కూడా ఎంతో మీనింగ్ఫుల్గా ఉంటుంది. తర్వాత లోకం తీరు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు, దానికి లోకం పోకడలకి ఆపోజిట్గా అసలు కరెక్ట్ సిద్ధాంతాలు ఏంటి, సత్య సిద్ధాంతాల మీద బేస్ అయినటువంటి పుస్తకం ఇది. అత్యంత ప్రభావవంతులైన వ్యక్తుల 7 అలవాట్లని తెలుగులో దీన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయటం జరిగింది. తెలుగులో కూడా చాలా పుస్తకాలు అమ్మారు. సమ్ 35 మిలియన్ కాపీస్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఇప్పుడు వరకే అమ్మారు. పబ్లిష్ అయ్యి 25 ఇయర్స్ అయింది. ఆయన ఒక 6-7 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక యాక్సిడెంట్ అయ్యి చనిపోవటం జరిగింది. కవే, స్టీఫెన్ ఆర్ కవే. ఆయనకి 11 మంది ఏమో పిల్లలు. ఆ పిల్లల మీదే అన్ని ప్రయోగాలు చేసి ఇది రాయటం జరిగింది. సో ఇంట్రడక్షన్లో భయం, అసురక్షిత భావం, అంటే ఫియర్ అండ్ ఇన్సెక్యూరిటీ అసలు మనకి ఎందుకు వస్తుంది? లోకం తీరంతా ప్రతివాడు ఏదో ఒక దాని గురించి భయపడుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకు ఇది జరుగుతుంది అంటే మన విలువలు, పదవి, డబ్బు, పేరు లేదా ఇతరుల అంగీకారంపై ఆధారపడితే దానివల్ల మనకి భయం, ఇన్సెక్యూర్డ్ భావం ఇవన్నీ కలుగుతున్నాయి. కానీ నిజమైన భద్రతా సూత్రాలు విలువల మీద ఆధారపడి ఉంది, సత్య సిద్ధాంతాల మీద, ధర్మ ప్రవర్తన మీద ఆధారపడి ఉంది. ఇది లేకపోవటం వల్లే జనం అందరికీ ఈ రకంగా ఒకరి మీద ఒకరికి అనుమానాలు, భయం, ఉన్న పదవి ఎప్పుడు ఊడిపోతుందో, ఉన్న డబ్బు ఎవడు ఏ రకంగా లాక్కుపోతాడో ఈ భయం అనేది ఈ రకంగా వచ్చింది అంటున్నాడు. రెండవ లోకం తీరు నింద వేయడం,
బాధిత భావం, బ్లేమింగ్ అండ్ విక్టిమిజం. ప్రతివాడు ఇతరుల్ని బ్లేమ్ చేయటం, నాకేదో అన్యాయం జరిగిపోయింది ప్రపంచంలో, నాకు దేవుడు అన్యాయం చేశాడు, నాకు నా చుట్టూ వాళ్ళు అన్యాయం చేశారు. నింద వేయటం వల్ల బాధ్యతను బయటికి నెట్టేస్తున్నాం. సో నా లైఫ్ నాది కాదు బాధ్యత, వాళ్ళందరి మూలనే నేను ఇలా అయిపోయాను, నా చుట్టూ ఇలాంటి జనం ఉండటం వల్ల నేను ఇలా అయ్యాను, నా తల్లిదండ్రులు ఇలాంటి వాళ్ళు కాబట్టి నేను ఇలా అయిపోయాను అని చెప్పి విక్టిమిజం అంటే అది. నేను ఒక బాధితుడిని ప్రపంచంలో, నాకు కావాల్సినవన్నీ దేవుడు ఇవ్వలా, నాకు కావాల్సిన డబ్బు అన్నీ. సో ప్రభావవంతమైన జీవితం మన స్పందన మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. మన జీవితానికి మనమే బాధ్యులమే, మన ఫేట్ కాదు, ఇంకేది కాదు. అది అంగీకరించినప్పుడే మనకి పూర్తి సక్సెస్ అనేది వస్తుంది. క్లియర్గా వినపడుతుందండి? ఒక్కరు సమాధానం చెప్పండి. వినపడుతుంది సార్. వినపడుతుందండి. సార్ వాయిస్ వస్తుంది. నంబర్ 3, హోప్లెస్నెస్. నా వల్ల కాదు, నిరాశ, నిస్పృహలు. ప్రపంచంలో లోకం తీరైపోయింది, మార్పు సాధ్యం కాదు, ఇక నేను ఇంతే. ఎన్నో పుస్తకాలు చదివా, ఎంతోమంది దగ్గర పాఠాలు నేర్చుకున్నా, కానీ మారలేకపోతున్నా. ఇది ఈ నిరాశ నిస్పృహల వల్ల అసలు ప్రయత్నమే మానుకుంటున్నాం. ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద వే you look at things, the things you look at will change. మనస్సు చూసే విధానం కనుక మార్చుకుంటే ప్రపంచం మారిపోతున్నట్టుగా నీకు కనిపిస్తుంది. నీ దృక్పథం మీదే ప్రపంచం నీకు ఇట్లా కనిపిస్తుంది. నీ నీ రియాలిటీ వేరు, నా రియాలిటీ వేరు. ఎందుకంటే నా బిలీఫ్ సిస్టమ్ వేరు కాబట్టి నేను చూసే విధానం, ఏ లెన్స్తో చూస్తున్నానో ప్రపంచం అలా కనిపిస్తుంది. చూసే లెన్స్ని ముందు సరి చేసుకోండి, మొత్తం సరైపోతుంది. జీవితంలో సమతుల్యత లేకపోవటం, ల్యాక్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్. చాలామందికి 90% పీపుల్కి సమతుల్యత లేదు. పని, డబ్బు లేదా విజయంపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టడం అసమతుల్యతకు దారితీస్తుంది, ఇంబ్యాలెన్స్కి దారితీయటం. ఎందుకు అంటే కొంతమంది పని మీద, కొంతమంది డబ్బు మీద, కొంతమంది విజయ సూత్రాల మీద, పేరు ప్రతిష్టల మీద దృష్టి పెట్టడం వల్ల ఇలా జరుగుతుంది. ఆరోగ్యం, కుటుంబం, ఆంతరంగిక జీవితం నిర్లక్ష్యం అయిపోతున్నాయి. సూత్రాల ఆధారంగా జీవిస్తే నిజమైన సమతుల్యత సాధ్యమవుతుంది. ఆ సూత్రాలు ఏంటో మనం ఈ పుస్తకంలో నేర్చుకోబోతున్నాం. ప్రిన్సిపల్ సెంటర్డ్ లైఫ్. ప్రిన్సిపల్ సెంటర్డ్ అండ్ వాల్యూ బేస్డ్ లైఫ్ ఎవరైతే జీవిస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ సమతుల్యత అనేది అబ్బుతుంది. 5వ ప్రాబ్లం, జనంలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ. నాకు ఇందులో ఏముంది, వాట్ ఈజ్ ఇన్ ఇట్ ఫర్ మీ. ఇది స్వార్థ దృక్కోణాన్ని సూచిస్తుంది. సెల్ఫిష్ మెంటాలిటీ, స్కేర్సిటీ మెంటాలిటీ. కొంచెం ఉంది, కొంచెం నేను వేసు పడాలి. సంబంధాలు లావాదేవీలుగా మారిపోయాయి, బిజినెస్ డీల్స్గా మారిపోయినాయి. సంబంధం, నాకేదన్నా ఉంటే నా ఇంటికి వస్తున్నావా, ఏం తెస్తావు, మీ ఇంటికి వస్తున్నాను ఏమిస్తావు అనే రీతిగా సంబంధాలు తయారైపోవటం వల్ల నిజమైన ప్రభావవంతమైన పరస్పర లాభం సేవాభావం ద్వారా వస్తుందని కవి చెప్తున్నారు. మ్యూచువల్ బెనిఫిట్, థింక్ విన్ విన్ అనే 4th హ్యాబిట్ దీని గురించే. అందులో ఇచ్చినవే ఇంట్రడక్షన్లో చెప్తున్నారు. లోకం తీరు ఎలా ఉంది,
మన ప్రవర్తన ఎలా మారాలి, అర్థం చేసుకోబడాలనే ఆకలి, ది హంగర్ టు బి అండర్స్టూడ్. ఎవరికి ఎదుటివాడు చెప్పే వినే టైమే లేదు చెప్తుంటే. దే డోంట్ లిజన్. ఈవెన్ ఇఫ్ దే లిజన్, దే డోంట్ లిజన్ విత్ ఎంపతి. ఈవెన్ ఇఫ్ దే లిజన్ with an attitude to give a reply, to speak back, not to listen with empathy. ప్రతి మనిషికి అర్థం చేసుకోబడాలనే లోతైన భావోద్వేగం అది ఒక అవసరం. ఇట్ ఈస్ ఎ నీడ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఇది తీరట్లా ఎవడికి. ఈ బిజీ ప్రపంచంలో, ఫాస్ట్ లైఫ్లో ఇది తీరనప్పుడు నిరాశ, విభేదాలు పెరుగుతాయి. నన్ను ఎవడో అర్థం చేసుకుంటున్నా. సానుభూతితో వినడం నమ్మకానికి పునాది వేస్తుంది. దీని గురించి ఒక హ్యాబిట్. సీక్ ఫస్ట్ టు అండర్స్టాండ్, దెన్ టు బి అండర్స్టూడ్. 5th హ్యాబిట్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని రాశాడు. విభేదాలు, భేదాభిప్రాయాలు, కాన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ డిఫరెన్సెస్. విభేదాలు సహజమే, కానీ వాటిని ముప్పుగా చూస్తే సమస్యలు వస్తాయి. వాటిని విలువైనవిగా చూస్తే, అంటే సృజనాత్మక సహకారం కనుక అందిస్తే ఒకరికొకరు, అది 6th హ్యాబిట్లో సినర్జీ అనే హ్యాబిట్లో చెప్పారు. సో వాల్యూ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ కామన్, దే డూ ఎగ్జిస్ట్, బట్ గో ఫర్ క్రియేటివ్ కోఆపరేషన్. ఆ 6th హ్యాబిట్ మొత్తం క్రియేటివ్ కోఆపరేషన్ అంటే ఏమిటి, సినర్జీ ఎలా వస్తుంది, అసలు నేచర్ అంతా ఇంత సినర్జెటిక్గా ఉంటే మనం ఎందుకు ఈ డిఫరెన్సెస్తో చచ్చిపోతున్నాము? నేచర్ మనం వదిలేసిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చెట్లు, మొక్కలు పీల్చుకొని మనకి ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది. అనేక రకాల సినర్జీ, నేచర్ మొత్తం సినర్జెటిక్గా బిహేవ్ చేస్తుంటే మనం కూడా ఫిజికల్ డిఫరెన్సెస్ని లైక్ చేస్తున్నాం. మేల్కి ఫీమేల్కి మధ్య ఉండే డిఫరెన్సెస్ని, వాటిని. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేవరకు విభేదాలు, మానసికంగా విభేదాలు ఉంటే టాలరేట్ చేయలేకపోతున్నాం. సో దీన్ని గురించి చెప్పేది మనకి సినర్జైజ్ అనే 6th హ్యాబిట్. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటి వల్ల వ్యక్తిగత స్తబ్దత, పర్సనల్ స్టాగ్నేషన్ ఏర్పడుతుంది. కొత్తగా నేర్చుకోవడం కనుక ఆపేస్తున్నారు చాలామంది. ఆ డిగ్రీ వచ్చినాక ఒక్కడు కూడా పుస్తకం పట్టుకుంటున్నా. అది ఆగిపోతే చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగిన అలవాట్లే నీ జీవితం మొత్తం మిగిలిపోతున్నాయి. అది మిగలటం వల్ల నీ జీవితం దిగజారిపోతుంది. నిరంతరం అభివృద్ధివంతమైన జీవితానికి ఎప్పుడు నేర్చుకోవాల్సిందే. మన పుస్తక పఠనం గ్రూప్ని నేను లైక్ చేయి. నాకు ఈ గ్రూప్ గురించి తెలిసిందే సునీత మేడం వల్ల. జస్ట్ 1.5-2 months బ్యాక్ ప్రతి సాటర్డే చూస్తున్నాను, అటెండ్ అవుతున్నాను. కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ డెఫినెట్గా రోజు రోజుకి వాళ్ళు ఉన్నత స్థితికి వెళ్తారని చెప్పి అనుకుంటున్నాను, ఆశిస్తున్నాను కూడా. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఆఫ్ లక్. శరీరం, మనసు, హృదయం, ఆత్మ, ప్రతి వాడికి బాడీ, మైండ్, హార్ట్ అండ్ స్పిరిట్ ఉన్నాయి కదా. సో పీపుల్ నెగ్లెక్ట్ దీస్ థింగ్స్. ఏదో ఒక డైమెన్షన్ని పట్టుకొని వేలాడతారు. కొంతమంది జిమ్ ఫ్రీక్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఆరోగ్యం గురించే, హెల్త్ గురించి పట్టించుకొని, వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ అవసరంలా, జ్ఞానం అవసరంలా, రిలేషన్షిప్స్ అవసరంలా, విలువలు, మీనింగ్ అండ్ వాల్యూస్ అండ్ అవి అవసరంలా వదిలేస్తారు. పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ పట్టించుకోరు. సో 4 ఎవరైతే పట్టించుకుంటారో, శరీరం ఆరోగ్యం గురించి, మనస్సు జ్ఞానం గురించి, ఈ పుస్తక పఠనం గ్రూప్లో రోజు జ్ఞానం పెంచుకోవటం వల్ల, మిగిలినవి కూడా వాకింగ్ చేయాలి,
శరీరం ఆరోగ్యం గురించి చూసుకోవాలి, సంబంధ బాంధవ్యాలు సరిగా చూసుకోవాలి, అర్థం విలువలు, మీనింగ్ ఫర్ లైఫ్ అండ్ ఇవన్నీ చూసుకోవాలి, వాల్యూస్. ఈ నాలుగిట్లో ఏ కోణాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసినా జీవితం అసంపూర్ణంగా మిగిలిపోయి ఎన్ని సంవత్సరాలు బతికినా నేను సంపూర్ణంగా బ్రతికాను, ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది నాకు లైఫ్లో. 90 సంవత్సరాలు వాడిని అడిగినా నాకు ఫుల్గా సంతృప్తి లేదండి. నేను మా వాళ్ళతో ఇంకొంచెం బాగుంటే హ్యాపీగా ఉండేవాడిని. నేను వర్క్ మీద పడి ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు మంచంలో పడ్డా ఎవడు చూసేవాడు లేడు, పిల్లలు పట్టించుకుంటున్నా, వాళ్ళకి పెద్ద చదువులు చెప్పించాను హాస్టల్లో పడేసి, కానీ ఇప్పుడు నన్ను ఓల్డేజ్ హోమ్లో పడేశారు. ఇలా ప్రతివాడు ఏదో రకంగా అసంతృప్తితో జీవిస్తున్నారు. సంతృప్తితో జీవించాలంటే ఈ నాలుగిటిని అశ్రద్ధ చేయకుండా ఎలా చూడాలి అనేది మనకి ఈ బుక్లో 7th హ్యాబిట్లో రెన్యూవల్లో చెప్పడం జరిగింది. లోపల నుంచి బయటికి, ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ అవుట్. ప్రతి వాళ్ళు కోరుకునేది ఏంటంటే లోకం తీరు, ఎందుకయ్యా ఇలా ఉన్నావంటే నేనేం చేయను, నా చుట్టూ పరిస్థితులు ఇలా చేస్తున్నాయి, మా తల్లిదండ్రులు ఇలాంటి వాళ్ళు నాకు సరిగా ఏమీ నేర్పలా. కానీ నువ్వు లోన్ నుంచి బయటికి ముందు నీ యాటిట్యూడు, నీ పారాడైమ్స్, నీ థాట్స్, నీ బిహేవియరు ముందు మారితే కానీ లోకం మారినట్టు నీకు కనపడుతూ, లోకంలోంచి ఏం తీసుకోవాలో నీకు తెలుస్తుంది. అప్పుడు టిల్ దట్ టైమ్ యూ డోంట్ సీ ద వరల్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, బట్ యూ సీ ద వరల్డ్ యాజ్ యూ ఆర్. అర్థమవుతుందండి? ఫాలో అవుతున్నాయి సార్. సార్ ఫాలో అవుతాం. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. సో ఇక్కడ వ్యక్తిత్వ ధర్మం బాహ్య ప్రవర్తన పద్ధతులపై దృష్టి పెడుతుంది. సో ఓన్లీ మనం క్యారెక్టర్ కనుక ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా పర్సనాలిటీకి ఇంపార్టెన్స్ చేస్తే చక్కగా సూటు బూట్ వేసుకొని అందరితో నవ్వుతూ వాళ్ళని మెప్పిస్తూ షేక్ హ్యాండ్లు ఇచ్చుకుంటూ పర్సనాలిటీ గిమిక్స్ నేర్చుకుంటే వ్యక్తిత్వం ఇంప్రూవ్ అవుతుందేమో కానీ క్యారెక్టర్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ది హోల్ బుక్ కాన్సన్ట్రేట్స్ ఆన్ ది క్యారెక్టర్. స్వభావ ధర్మం, అంతర్గత విలువలు, సూత్రాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. క్యారెక్టర్ అనేది మనం ఫాలో అయ్యే ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ వాల్యూస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అది మారందే మనం బయట ఎన్ని మార్పులు తీసుకొచ్చినా సరే ఏదో పైన సాధిస్తావే కానీ లైఫ్లో ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది రాదు. సంతృప్తిగా బ్రతికాము అనేది కలగాలి. నిజమైన మార్పు స్వభావం మారినప్పుడే వస్తుంది, బయట పర్సనాలిటీ కాదు మారాల్సింది, లోన పారాడైమ్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ మారాలి. అప్పుడు మాత్రమే నిజమైన మార్పు మనకు సాధ్యం అవుతుంది. పుస్తకం మొత్తం మార్పు గురించే. ప్రాథమిక ద్వితీయ గొప్పతనం, ప్రైమరీ గ్రేట్నెస్ అంటే ఏమిటి, సెకండరీ గ్రేట్నెస్ అంటే ఏమిటి? ప్రాథమిక గొప్పతనం అంటే మన స్వభావం, మన థాట్స్, మన వాల్యూస్, మన అంతర్గత విలువలు, వీటిని బట్టి మన క్యారెక్టర్ని బట్టి ఉండేది ప్రైమరీ గ్రేట్నెస్. సెకండరీ గ్రేట్నెస్ అంటే మన హోదా, మనం సంపాదించిన డబ్బు, మనం కట్టిన ఇల్లు, మనం నేర్చుకున్న ఈ పర్సనాలిటీ గిమిక్స్, వీటి మీద సెకండరీ గ్రేట్నెస్ ఆధారపడుతుంది. కానీ ప్రైమరీ గ్రేట్నెస్ అనేది లేకుండా, క్యారెక్టర్ గ్రేట్నెస్ లేకుండా, సెకండరీ గ్రేట్నెస్ ఎంత నేర్చుకున్నా, ఎన్ని స్కిల్స్ నేర్చుకున్నా అది వేస్టేను. అది నీకు ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఇన్ లైఫ్ అనేది ఇవ్వదు. స్వభావం లేకుండా విజయం నిలబడదు. కొన్నాళ్ళు ఏదో వాళ్ళని వీళ్ళని మెప్పించేమన్నా సంపాదిస్తావేమో కానీ ఫుల్ లైఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది రాదు.
ది పవర్ ఆఫ్ ఎ పారాడైమ్. దృష్టికోణం అంటే ఏమిటి? ప్రపంచాన్ని చూసే విధానం, మానసిక రూపకం, మన ప్రవర్తన దృష్టికోణం నుంచే వస్తుంది. ప్రవర్తన మారాలంటే దృష్టికోణం మారాలి. పారాడైమ్ అంటే టోటల్గా ఒక విషయం గురించి ఆలోచించే విధానం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెడికల్ సైడ్ చూస్తే అసలు ఈ యాంటీబయాటిక్స్ కనిపెట్టిందే ఈ 60-70 ఏళ్ల కిందట. ఇది వరకు అసలు ఈ జర్మ్స్ వల్ల ఈ జబ్బులు వస్తున్నాయి, యాంటీబయాటిక్స్తో ఈ జబ్బులు తగ్గించి జీవన లాంజివిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పెంచవచ్చు అనేది తెలియదు అసలు. ఎప్పుడైతే ఈ కాన్సెప్ట్ మైండ్లోకి వచ్చిందో, యాక్సిడెంటల్గా పెన్సిలిన్ కనుక్కుంటాం, ఆ తర్వాత కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ కనుక్కుంటాం. ఓకే, ఈ క్రిముల్ని మనం యాంటీబయాటిక్స్తో చంపేయచ్చు. మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన టైంలో లైఫ్ స్పాన్ ఎంత ఉండేది మీకు తెలుసండి? 25 years యావరేజ్ లైఫ్ స్పాన్. కానీ ఇప్పుడు ఎంత? 72 yearsకి వచ్చింది. నాకు 77. స్టిల్ 10-20 years బతకొచ్చు అనే నమ్మకం ఈ మందుల వల్ల మనకి కలిగింది. అదే కాదు, ప్రతి ఒక్కటి ప్రపంచంలో మార్పులు వచ్చే కొంది మనం అర్థం చేసుకుంటేనే, మన దృష్టికోణం పారాడైమ్ షిఫ్ట్ అయితేనే మొత్తం మారుతుంది. దృష్టికోణాన్ని మార్చుకోండి. ఏమేమి దృష్టికోణాలు మార్చుకోవాలో ఇక్కడ ఇచ్చాడు అనమాట. 7 హ్యాబిట్స్లో ఒక్కొక్క హ్యాబిట్లో సుమారుగా ఒక 9-10 మెయిన్ సబ్ హెడ్డింగ్స్ పాయింట్స్ పెట్టి ఇచ్చాడు. సో అవర్ పారాడైమ్ షిఫ్ట్ టు అలైన్ అవర్ వాల్యూస్, దెన్ ది ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇంక్రీజెస్. మనకి మన సామర్థ్యం పెరగాలంటే మన దృష్టికోణం మారాలి. దృష్టికోణంలో మౌలిక మార్పులే పారాడైమ్ షిఫ్టింగ్. ఇది మన అర్థాన్ని, ప్రవర్తనని పూర్తిగా మార్చగలదు. సూత్రాలకు అనుగుణంగా దృష్టికోణం గనక మారితే, సూత్రాలకు అనుగుణంగా దృష్టికోణం మారితే అప్పుడు మనం ప్రభావవంతంగా మారుతాం. ఏ దృష్టికోణాలు కరెక్టో ఈ బుక్లో ఇస్తాడు. ఇదంతా ఇంట్రడక్షనే. అసలు ఈ బుక్ ఎందుకు రాశాడో ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తే వండర్ అవుతాం. ఆయన పిహెచ్డి కోసం రీసెర్చ్ చేస్తున్నాడు, ఎంబీఏ చేస్తూ ఒక యూనివర్సిటీలో. అప్పట్లో మొత్తం లైబ్రరీకి వెళ్ళి చూసుకోవాల్సిందే కదా. ఆ లైబ్రరీలో అనేక పుస్తకాలు చూస్తుంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మీద, వ్యక్తిత్వ వికాసం మీద వేల పుస్తకాలని రీసెర్చ్ చేస్తే ఈ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ వరకు అవన్నీ ఒక రకంగా ఉన్నాయి. క్యారెక్టర్ మీద, ప్రిన్సిపల్స్ మీద, వాల్యూస్ మీద బేస్ అయ్యి ఆ మొత్తం బుక్స్ రాస్తే గత 50 సంవత్సరాల నుంచి ఇవన్నీ అవసరం లేదు, మీరు పర్సనాలిటీ టెక్నిక్స్ నేర్చుకోండి, స్కిల్స్ నేర్చుకోండి, బాగా వింటున్నట్టు నటించండి, మనిషిని బాగా ఇష్టపడుతున్నట్టు గట్టిగా షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వండి, మనిషిని చూడంగానే స్మైల్ చేసేయండి, మీ పనులు అయిపోతాయి, మనుషులు మెప్పించండి అనేటువంటి సెకండరీ గ్రేట్నెస్ అనేది ఫీల్డ్లోకి వచ్చేసి, ఈయన అరే ఇదేంటి ప్రపంచం ఇలా మారిపోతుంది, ఇది కరెక్టా, అసలు మానవ సమాజం ఏమైపోతుంది అని తిట్టుకోకుండా మనం ఏం చేయగలం? అప్పుడు ఈ బుక్ రాయటం మొదలుపెట్టాడు. అప్పటికే ఒక 20 years టీచింగ్ ఫీల్డ్లో అందరికీ చక్కగా చెప్తున్నాడు. మనం ఏం చేయగలం? గాంధీ గారిని
ఫస్ట్ క్లాస్ టికెట్ కొనుక్కొని ట్రైన్లో వెళ్తుంటే ఏం చేశారు సౌత్ ఆఫ్రికాలో? కిందకి తోసేశారు ట్రైన్లోంచి. ఏం చేశాడు ఆయన? మనం ఏం చేయగలం ఈ తెల్లవాళ్ళని ఎదుర్కొంటానికి అని చెప్పి పెద్ద ఉద్యమం లేవదీసి ఆయన ఏం చేయగలిగాడు? చేసి చివరికి మనకి స్వాతంత్ర్యం చెప్పగలిగాడు, తేగలిగాడు. రెండు ప్రిన్సిపల్స్, ట్రూత్ అండ్ నాన్ వైలెన్స్. ధర్మం పాటించటం. ఈ ప్రిన్సిపల్స్ మీద ఆయన ఎన్నో నష్టపోయాడు కూడా ఎన్నో చోట్ల. అయినా సరే అవి వదల్లా. అలాంటి దేశంలో మనం పుట్టి ఈ బుక్ని 100% ఫాలో అయితే అసలు మనం మనుషులుగా ఎలా తయారవుతాం మనకే తెలియదు. సింపుల్ ఫస్ట్ రీడింగ్తో బుక్ అర్థం కూడా కాదు. నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చదువుతూ ఫాలో అవుతుంటే. సో దీనికి మనం ఏం చేయాలి? చూడటం, ఉండటం. We don't see the world as it is, but we see it as we are. ఎలా తయారవ్వాలి మనం వరల్డ్ని పర్ఫెక్ట్గా చూడాలంటే? We see the world as our perceptions are, as our paradigms are. ఆ పారాడైమ్స్ని ఏమేం మార్చుకోవాలి? బేసిక్స్లోకి వెళ్ళిపోయాడండి. డేల్ కార్నెగే చాలా మంచి పుస్తకాలు రాశాడు. చాలా సంవత్సరాలు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఫీల్డ్ని ఏలాడని చెప్పుకోవచ్చు. ఆయన ఎక్కువ సూపర్ఫిషియల్ టెక్నిక్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు. దయచేసి అందరూ మ్యూట్ చేసుకుంటారా? ఇతరులకి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉంటుంది. దయచేసి మ్యూట్ చేసుకోండి. సో వేరాజ్ కోవే వచ్చిన తర్వాత సిద్ధాంతాల మీదకి వెళ్ళిపోయాడు. సిద్ధాంతాలు నేర్చుకుంటే బయట ఎలా ప్రవర్తించాలో ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది. సిద్ధాంతాల మీద బేస్ అవ్వకుండా ఇప్పుడు మనం పల్లెటూళ్ళలో చాలామంది నిజాయితీగా ఉండేవాళ్ళని చాలామందిని చూసారా? వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళి అడిగినా సరే అప్పు అడిగితే వెంటనే ఇచ్చేస్తారు. తెలుసు కదా మీకు వాళ్ళ నిజాయితీ మీద. ఇక్కడ మనం ఎన్ని టెక్నిక్స్ వేసి ఎంత పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రిక్స్ ఉపయోగించినా ఎవడో అప్పు అడిగితే రూపాయి జారడు. ఎందుకు? ఇది డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇదిగో ఇలాంటి సూత్రాలు వాళ్ళు ఇంకా తెలుసో తెలియకో పాటిస్తున్నారు. మనం ఇంకా ఎక్కువ మంది, అందరూ చెప్పలేము, మనం పాటించలేకపోతున్నాం. ఓకే, దీనికి పీపీసీ దృక్కోణం, ఈ దృష్టి మనకి యాటిట్యూడ్ పారాడైమ్ షిఫ్ట్ ఇక్కడ అవ్వాలి. ఒక పారాడైమ్ ఇది. అనేక పారాడైమ్స్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి. ఇందులో ఒకటి ఇక్కడ శాంపుల్కి ఇచ్చాడు. పీపీసీ, ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ. పి అంటే ఫలితాలు. ప్రొడక్షన్ మీదే మనకి ఎంతసేపటికి మనసు ఉంటుంది. ఎలా డబ్బు సంపాదించాలి, ఏం చేయాలి అనేది ప్రొడక్షన్. కానీ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ పెంచుకోవాలి అనే దాని మీద మనం దృష్టి పెట్టాలి. ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ ఎలా పెరుగుతుంది? మన సామర్థ్యం, మనం హెల్త్ వైజ్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి, మన మైండ్, మన యాటిట్యూడ్స్ మారాలి, మనం అన్ని రకాలుగాను సిద్ధం అవ్వాలి. దీనికి ఒక చిన్న కథతోటి మొదలు పెడతాడు ఆయన. ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ మీద సమతుల్యం ఉంటేనే నీకు మ్యాక్సిమం ఎఫెక్టివ్నెస్ వస్తుంది. ఎఫెక్టివ్నెస్ ఈ రకంగా డిఫైన్ చేశాడు ఆయన. ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ యొక్క సమతుల్యత, అది మీకు ఒక చిన్న కథతోటి ఆయన చెప్పిన విధంగానే మీకు ద గూజ్ అండ్ గోల్డెన్ ఎగ్ అనే కథ మీకు తెలుసు కదా. చిన్నప్పుడే 6వ క్లాసు 7వ క్లాసుల్లోనే చదువుకున్నాం ఈ కథ. ఆ కథలో అప్పుడు మనం తెలుసుకున్న సారాంశం ఏంటంటే నిరాశ ఏంటది, దురాశ అనేది దుఃఖానికి చీటని. అవునా?
కానీ ఇక్కడ ఈయన మొత్తం బుక్ అంతా కూడా ఈ సూత్రం మీద, ఈ పారాడైమ్ షిఫ్ట్ మీద పెట్టాడు. ఏమిటి అంటే, సరే ఆ కథ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. అనగనగా ఒక పల్లెటూరు, ఆ పల్లెటూరులో ఒక పేద రైతు, అది చాలా కోళ్ళని, ఈ గూస్ అంటే ఏంటి హంసలాగా ఉంటాయి, బాతుల్ని వాటిని పెంచుకుంటున్నాడు. అలా పెంచుకుంటూ ఉండగా ఒకరోజు పొద్దున్నే 5:00కల్లా లేచి తెల్లారక ముందే కోళ్ళ గూట్లో చూసుకునేవాడు, గుడ్లు ఏరుకునేవాడు. వాటిని అమ్ముకొని ఏదో రూపాయి, రూ. 1 సంపాదించి అలా జీవనం సాగిస్తుండగా ఒకరోజు ఒక బాతు తళతళ మెరిసే బంగారు గుడ్డు లాంటి దాన్ని పెట్టింది. సో అది చూసి, అరే ఇదేదో భలేగా ఉంది, మెరుస్తుంది, బంగారు గుడ్డే అయి ఉంటుంది, అటు 1 టౌన్ సైడ్ వెళ్ళి అమ్ముకొస్తే మనం బాగుంటుందని చెప్పి వెళ్ళేవరకు నిజంగానే ఇది బంగారు గుడ్డేనా, ఎలా దొరికిందని, నాకేదో దొరికిందిలే, ఎంత ఇస్తావంటే వాళ్ళు చాలా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఇచ్చారు. మళ్ళీ రెండో రోజు అలాగే పెట్టింది, మళ్ళీ అమ్ముకున్నాడు. ఇలా చాలా పెద్ద కోటీశ్వరుడైపోయాడు. పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నాడు, కారు కొనుక్కున్నాడు, అన్నీ. అది అంతా అయిన తర్వాత ఒక సంవత్సరం అట్లా అయిన తర్వాత రోజు గుడ్డు పెడుతూనే ఉంది, రోజు అమ్ముకుంటున్నాడు. కొన్నాళ్ళకి ఇతనికి ఈ కోడిని కోసేస్తే లోన బోల్డని గుడ్లు ఉంటాయి కదా, ఒక్కసారిగా అమ్ముకొని ఇంకా పెద్దగా ధనవంతుడు, ప్రపంచం మొత్తానికి ధనవంతుడు అవుదామని కోడిని కోసాడు. కోసేవరకు లోనన్ని తోలుగుడ్లు. సో దురాశ దుఃఖానికి అది అయిపోయింది. ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సిన పీపీసీ పారాడైమ్, ఎప్పుడైతే మన ఒంటిని మన ఆరోగ్యాన్ని మనం బాగా చూసుకుంటామో, మనం ఎక్కువ సంవత్సరాలు హెల్తీగా హ్యాపీగా బ్రతికి ఎక్కువ సాధించవచ్చు, ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు. ఏది సరిగా ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నా ముందు ఆ వస్తువులను కానీ, ఆ మనుషుల్ని కానీ, ఇప్పుడైతే పనిచేసే మనుషుల్ని చక్కగా చూసుకుంటాం, వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇప్పించుకుంటాం, వాళ్ళకి మంచి కల్చర్ నేర్పటం, ఈ కంపెనీలో మంచి కల్చర్ నేర్పటం. సో ఎప్పుడైతే ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ మీద దృష్టి పెడతామో, ఒక వస్తువు, ఒక కారు ఉంది, దాని ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ సరిగా అది ఎప్పుడు 24 గంటలు చక్కగా మనకి సర్వీస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? 3 నెలలకి 6 నెలలకి సర్వీసింగ్ చేయించుకోవాలి, ఆయిల్స్ మార్చాలి. సో ఆ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ మీద ఎవరైతే దృష్టి పెడతారో ప్రొడక్షన్ పెరిగిపోతుంది. ఉత్త ప్రొడక్షన్ మీదే దృష్టి పెడుతుంటే, రూపాయి సంపాదించడం మీదే దృష్టి పెడుతుంటే, మిగిలినవన్నీ ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోయి ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ కొన్నాళ్ళకి తగ్గిపోతుంది. ఆ మిషన్కి సర్వీసింగ్ చేయించకుండా ఓ పని చేయించేసి, మనుషులకి ఇవ్వాల్సిన జీతాలు ఇవ్వకుండా ఓ పని చేయించేసి వాళ్ళని తిడుతూ, సో ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ మీద దృష్టి పెట్టండి. యువర్ పారాడైమ్ హ్యాస్ టు షిఫ్ట్ టు ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ. ఆ ఫోకస్ అనేది ప్రొడక్షన్ మీదే పెడుతున్నారు అనేది ఒక సూత్రం. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ అండ్ చేంజ్, ఎదుగుదలకి సహజ సూత్రాల ప్రకారం ఎదుగుదల జరుగుతుంది. ఇప్పుడు అన్నీ నాకు ఇప్పుడే కావాలి, ఈ నిమిషంలోనే కావాలి, ఈ సంవత్సరంలోనే నేను జాబ్లో చేరాను, ఈ సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల్లో నేను పెద్ద ఇల్లు కొనేసుకోవాలి, పెద్ద కారులో తిరగాలి, ఇప్పుడే, ఈ తొందరపాటుతోటి ఇలా తయారైపోతున్నారు. వెయిటింగ్ టైం అనేది లేదు. ఇదివరకే ఆటోమేటిక్గా మన జనరేషన్లో వెయిటింగ్ టైం ప్రతి దానికి ఉండేది. ఓ బస్ కోసం, ఒక రైలు కోసం, అన్నిటి కోసం వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చేది. ఆటోమేటిక్గా మనకి ఆ వెయిటింగ్ అనేది, ఒక ఫోన్ ట్రంకాలు ఇవ్వాలంటేనే ఓ పూట కూర్చోవలసి వచ్చేది ఒక చోట. అలాంటిది ఇప్పుడు జస్ట్ చేతిలో ఫోన్ ఉంది,
ఆ స్విచ్ నొక్కితే ఏదైనా చేయొచ్చు, ఆ బటన్ నొక్కితే. సో ఈ దేనికైనా సరే లా ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఏం చెప్తుంది? మనం నారు పోయాలి, నారును పెంచాలి, అది ఒక 2 నెలలు, నెల 15 రోజులు పెరుగుతుంది, దానికి నీళ్లు పోయాలి, దానికి ఎరువులు వేయాలి, దాన్ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ నాటాలి, నాటినాక మళ్ళీ 3 నుంచి 4 నెలలు 5 నెలలు పడుతుంది పంట రావటానికి. సో ఇక్కడ మనం షార్ట్ కట్స్ కోసం ఎదుగుతున్నాం, అప్పులు చేసేస్తున్నాం. ఎవడో అప్పు ఇచ్చేవాడు ఉన్నాడు, అప్పుతో ముందు కారు కొనే, ముందు ఇల్లు కొనేసాయి. దీనివల్ల మనకు వచ్చే బాధలన్నీ దీనివల్ల వస్తున్నాయి. ఓర్పు, క్రమశిక్షణ, విలువలు, ఈ 3 తగ్గిపోయినాయి. ఈ 3 అవసరం. సహజ సూత్రాల ప్రకారం నడిస్తే ఎటువంటి బాధలు రావు. The way we see the problem is the problem. ప్రాబ్లం ఎప్పుడు బయట ఉంది, వాళ్ళలో ఉంది, వీళ్ళలో ఉంది, నా పార్ట్నర్లో ఉంది ప్రాబ్లం, నాలో లేదు అని అనుకుంటమే పెద్ద ప్రాబ్లం. చాలాసార్లు సమస్య అనేది మన దృక్కోణంలోనే ఉంది. The way we see the problem is the main problem. We are seeing the problem that it is outside us, somewhere there. That is the reason we are like this అని అనుకుంటున్నాం. నా గతి ఇలా ఉంది ఎందుకంటే నా తల్లిదండ్రులు నాకు ఆస్తి పంచలా, నా అన్నదమ్ములు నన్ను అన్యాయం చేశారు, ఎదుగో నాకు చుట్టూ సర్కమ్స్టెన్సెస్, నా ఆఫీసు, నా కంపెనీ నాకు అన్యాయం చేసింది, ఇవే మాటలు ఎక్కడ చూసినా. చాలాసార్లు అసలు సమస్య మన దృక్కోవడమే. పరిస్థితిని మార్చే ముందు మన దృష్టిని మరి మార్చాలి, పరిశీలించాలి. ఇది లోపల నుండి బయటికి మార్పు సూత్రం. ఇన్సైడ్ అవుట్ చేంజ్ అనేది రావాలి. ద చేంజ్ మనం ఎక్స్పెక్టేషన్. లోకం తీరేంటి? ఇతరులు మారితే నేను మారుతా, నా వైఫ్ మారితే నేను మారుతా, నా హస్బెండ్ మారితే నా వైఫ్ కనుక నన్ను సరిగా చూసుకుంటే నేను శుభ్రంగా ఉండేవాడిని, నా పిల్లలు నా మాట విన్నట్టయితే నేను ఎంత బాగుండేదో నా లైఫ్. బట్ see that the problem is most of the times within you. The change should come from inside out, not from outside in. This is the new way of thinking. Paradigm shift అంటే ఇదే. కొత్త స్థాయి ఆలోచన, న్యూ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఈజ్ నెసరీ ఫర్ దిస్. సమస్యను సృష్టించిన స్థాయిలో ఆలోచిస్తే సమస్య పరిష్కారం అవ్వదు. కొత్త కోణం అవసరం. ఫిజికల్ లెవెల్లో ఒక సమస్య సృష్టించబడింది, ఎవడో నేను చెంప మీద కొట్టాడు, గాంధీ గారు ఏం చెప్పాడు? మెంటల్ లెవెల్లో నువ్వు రెండో చెంప చూపించరా నాయన, వాడు ఏ కష్టాల్లో ఉన్నాడో, వాడికి ఇంకా తెలివి తక్కువగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు, వాడు మూర్ఖుడు, నువ్వు వాడితో చాలామంది ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే, కాదండి మనం ఎదురు తిరిగి కొట్టకపోతే వాడు సరైన దారిలోకి రాడు అని. సమస్య సృష్టించిన లెవెల్లో మనం కనుక బిహేవ్ చేస్తే ఇంకా సమస్య అలాగే ఉండిపోతుంది. సో ఫిజికల్ లెవెల్లో సమస్య వచ్చినప్పుడు మెంటల్ లెవెల్లోకి వెళ్ళాలి, మెంటల్ లెవెల్లో సమస్య వచ్చినప్పుడు సోషల్ అండ్ స్పిరిచువల్ లెవెల్లోకి వెళ్ళాలి. ఈ విషయం అంతా ఒక శక్తితో సృష్టించబడింది, అందరం సమానమే, లివింగ్ బీయింగ్స్ని మనం హాని చేయకూడదు. ఇలాంటి అందరికీ మనకి దేవుడు ఏదో ఇచ్చాడు, సహాయపడాలి మిగిలిన వాళ్ళకి. ఇలాంటి సూత్రాలతో ఎవరైతే నడుస్తారో, కొత్త స్థాయి ఆలోచనలు, సమస్యను సృష్టించిన స్థాయిలో ఆలోచిస్తే పరిష్కారాలు రావు. కొత్త దృక్కోణం అవసరం. యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ ఎట్ ఎ హయ్యర్ లెవెల్. సో ఈ 7 అలవాట్లు సమగ్ర అవలోకనం కోసం ది 7 హ్యాబిట్స్ ఓవర్ యూ. 7 అలవాట్లు ఒక్కదానితో ఒకటి అనుసంధానం అయి ఉంటాయి.
సో ఒకదాని మీద ఒకటి ఇంటర్డిపెండెన్స్గా ఉంటుంది. అసలు అలవాటు అంటే ఏంటి, అలవాటు ఎలా కొత్త హ్యాబిట్ని సృష్టించుకోవాలి, ఆస్క్ ప్రిన్సిపల్ అని ఒకటి ఇస్తాడు ఆయన. యాటిట్యూడ్, స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్. దయచేసి మ్యూట్ చేయండి అమ్మా. యాటిట్యూడ్, స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ 3 కలిస్తేనే. ఒక్క నిమిషం, ఒక అర్జెంట్ ఫోన్. సారీ ఫర్ ద ఇంటరప్షన్. సో హ్యాబిట్ ఫార్మ్ అవ్వాలంటే హ్యాబిట్ గురించి మనకి నాలెడ్జ్ ఉండాలి, యాటిట్యూడ్ మారాలి, స్కిల్. ఈ 3 కలిస్తే ఈ ఆస్క్ ప్రిన్సిపల్ తోటి మంచి కొత్త హ్యాబిట్ ఒకటి ఫార్మ్ చేసుకోవచ్చు అని ఇంట్రడక్షన్లో ఇచ్చాడు. మెచ్యూరిటీ అంటే ఏమిటి? మెచ్యూరిటీ ఇందాకే చెప్పుకున్నాం. ఆధారపడటం, డిపెండెన్స్ నుంచి ఇండిపెండెన్స్, ఇండిపెండెన్స్ నుంచి ఇంటర్ డిపెండెన్స్కి వెళ్తేనే యూ డూ ఇట్ ఫర్ మీ, ఐఎమ్ డిపెండెంట్ ఆన్ యూ, నువ్వు చేసి పెట్టు. యూ అనే దాని నుంచి ఐ కెన్ డూ, ఐ నీడ్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీబడి, ఐ నో ఎవ్రీథింగ్, ఐఎమ్ కేపబుల్. సెకండ్ స్టేజ్. కానీ ఎక్కువ మంది అదే స్టేజ్లో నిలబడిపోవటం వల్ల వాళ్ళు మెచ్యూరిటీ రావట్లా, వాళ్ళకి పూర్తి సక్సెస్ అనేది రావట్లా. అది ఎలా రావాలో ఇక్కడ వి ఇంటర్ డిపెండెంట్ స్టేజ్లో మనం కలిస్తే వస్తుంది. అయ్యే మనకి పబ్లిక్ విక్టరీ 3 హ్యాబిట్స్ కూడా వి అనే స్టేజ్కి తీసుకెళ్తాయి. అది తెలుగులో సమన్వయం, సమ్మిళిత శక్తి అని ఇచ్చాడు. సినర్జీ, అందరూ కలిసిమెలిసి ఎలా పనిచేసుకోవాలి. ప్రభావవంతం అని ఎఫెక్టివ్నెస్కి డిఫైన్ చేశాడు ఇక్కడ. పీపీసీ బ్యాలెన్స్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ద గూజ్ అండ్ గోల్డెన్ ఎగ్ స్టోరీ. ప్రస్తుత ఫలితాలని సాధిస్తూ భవిష్యత్తు సామర్థ్యాన్ని కాపాడుకోవటానికి పీపీసీ బ్యాలెన్స్ అనేది అవసరం. ఇది కేవలం బిజీగా ఉండటమే కాదు. ఎవరినన్నా అడగండి, చాలా బిజీ అండి, ఎందుకు ఈ పని చేయలేదు, చేస్తా అన్నావుగా, బిజీ అండి. ఎందుకు వస్తా అన్నావుగా, రాలేదు, బిజీ అండి. ఫోన్ చేస్తా అన్నావు, ఎందుకు చేయలే, బిజీ అండి. సూత్రాల ఆధారంగా జీవించడం దీనికి పునాది. మనకి 3 రకాల ఆస్తులు ఉంటాయని, ఆ 3 రకాల ఆస్తులు కూడా ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ పెంచుకోవటం ద్వారా ఆస్తుల విలువ పెరుగుతుందని. భౌతిక ఆస్తులు అంటే ఫిజికల్ అసెట్స్, మనకి ఉన్న ఫర్నిచరు, మనకున్న మెషిన్స్, ఏసీలు, కార్లు, వీటన్నిటిని ఫిజికల్ అసెట్స్ అంటాం కదా. వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే వాటి కెపాసిటీ, ఫిజికల్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది, ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ, అప్పుడు ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది. ఆర్థిక ఆస్తులు ఉన్నాయి, ఫైనాన్షియల్. ఆ ప్రిన్సిపల్ని ఖర్చు పెట్టుకోకుండా, పెద్దోళ్ళు ఇచ్చిన ఆస్తుల్ని వాటిని తగలేయకుండా, దాటి మీద వచ్చే ఇన్కమ్ను మాత్రమే ఖర్చు పెట్టుకుంటూ, ఇంట్రెస్ట్ని మాత్రమే ఖర్చు పెట్టుకుంటూ, ప్రిన్సిపల్ తోటి నువ్వు ఆడుకోకుండా ఉంటే ఆ రకంగా ఆస్తులు. మానవ ఆస్తులు వీటన్నిటిలోకి ముఖ్యమైనది. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ పీపుల్ అన్నమాట. వాళ్ళని బాగా చూసుకుంటే, అంటే ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ పెంచుకుంటావు నువ్వు, పని, సంబంధ బాంధవ్యాలు, ఫలితాలను సాధించడానికి ఈ మానవ ఆస్తుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని పెంచుకోవాలి. అలాగే ఆర్గనైజేషనల్ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ కూడా, సంస్థల ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ కూడా అలాగే పెంచుకోవచ్చు. ఫలితాలు, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇమీడియట్గా ఫలితాల కోసం వాళ్ళని కొట్టి తిట్టి, వాళ్ళని ఏదో మాటలని, వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళని దుర్భాషలాడుతుంటే ఫలితాలు సరిగా దక్కవు నీకు. ఫలితాలు ఏదో రకంగా ఇదివరకటి అయితే దక్కే. ఇప్పుడు
మానవులే మనకి ఆధారం. ఏ పని చేయించుకోవాలన్నా వాళ్ళ ద్వారా మెషిన్స్ వర్క్ చేస్తాయి. సో వర్కర్ బేస్డ్ ఇది పోయింది. ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ బేస్డ్ ఎకానమీ వచ్చేసింది. ఇందులో ఎవరికైతే ఏ వర్కర్స్కి అయితే నాలెడ్జ్ ఉంటుందో వాళ్ళే మన సంస్థను నడిపిస్తారు, మన సక్సెస్కి కారణభూతం అవుతారు. సో నమ్మకం, వాళ్ళ మీద నమ్మకం, ట్రస్ట్ పెంచుకోవాలి, వాళ్ళకి శిక్షణ ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి కల్చర్ మీద మన మన కంపెనీ అంటే ఇలాంటి కల్చర్ తోటి ముందుకెళ్ళాలి. ఇది కుటుంబాలకు కూడా వర్తిస్తుంది. ఆర్గనైజింగ్ మీరు ఈ బుక్ చదివితే ఏం ఆశించవచ్చండి? ఏంటి అసలు దీనివల్ల ఏంటి? ఈ అలవాట్లు జీవితంలో కనుక మీరు ఆచరిస్తే స్వీయ నియంత్రణ పెరుగుతుంది. యూ విల్ బికమ్ ఎ రియల్ లీడర్ ఇన్ లైఫ్. రిలేషన్షిప్స్ బలపడతాయి. నమ్మకం, ట్రస్ట్, ప్రతి వాళ్ళకి నీ మీద నమ్మకం పెరుగుతుంది. నువ్వు ఏ పనైనా చేయగలుగుతావు. స్థిరమైన విజయం, కన్సిస్టెంట్గా సక్సెస్ సాధిస్తావు. జస్ట్ అలా వచ్చిపోయేది కాదు. కేవలం చదవటం వల్లే కాదు, ఈ హ్యాబిట్స్ని జీవించగలగాలి. మన జీవిత సమస్యలన్నీ లోపల నుంచి బయటికి అని అనుకోని సూత్రాల ఆధారంగా పరిష్కారం కనుక చేసుకుంటే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీకు మంచి లైఫ్ వస్తుంది. మనం హ్యాబిట్స్ మొదలుపెట్టే ముందు ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే పూర్తి చేసుకున్నాము. హ్యాబిట్స్ మొదలు పెడితే ఈ ఫస్ట్ 3 హ్యాబిట్స్ ఒకరోజు చెప్పుకోవచ్చు. సెకండ్ 3 హ్యాబిట్స్ అంటే పబ్లిక్ విక్టరీ హ్యాబిట్స్ ఒకరోజు చెప్పుకుంటే మనం ఇంకా కనుక 2 రోజులు కనీసం దీన్ని వెచ్చిస్తే కొంతవరకు పుస్తకాన్ని కవర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. పుస్తకం పైన చెప్పేసి ఇది చేయటం అసలు రాసిన ఆయనకే మనం ఇన్సల్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది. ఈ పుస్తకం చదవండి. తెలుగులో కూడా ఉంది. ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చిన వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ చదివితేనే ఇంకా బాగా అర్థమవుద్ది. ఎన్నిసార్లు చదివితే అంత బాగా అర్థమవుద్ది. ప్రతి సెంటెన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. వీళ్ళు ఇచ్చిన చాలక నేను ఇంకా పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్స్ పెన్తో రాసి, చేతితో రాసి నేను సాధ్యమైనంత వరకు కవర్ చేశాను. నెక్స్ట్ పర్సనల్ విక్టరీ హ్యాబిట్స్ నెక్స్ట్ టైం మనం దీనికి ప్రత్యేకంగా 1 గంటన్నర సమయం ఉంటే అప్పుడు చెప్పుకుందాం. ప్రస్తుతం ఇంట్రడక్షన్తో కంప్లీట్ చేద్దామని ఉంది. కొంతవరకు అర్థమయ్యేట్టు చెప్పగలిగానని అనుకుంటున్నాను. టోన్ బాగోకపోయినా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. డాక్టర్ గారు వెల్కమ్. ఫుల్ ప్రెజెంటేషన్. అంటే ఇంట్రడక్షన్ ఇంత ఉంది అంటే యాక్చువల్ గా వాసు గారు కూడా చెప్పారనమాట. ఇంత గొప్ప పుస్తకాన్ని జస్ట్ లైక్ దట్ ఇవ్వడం కూడా చాలా కష్టమైన పని. దానిలో కూడా మీరు ఇంత ఎక్స్ట్రాక్ట్ తీసుకొని మన పుస్తక పఠనం ప్రేమికులందరికీ ఇవ్వాలని మీ తపన మేము చూసాం. ఖచ్చితంగా మరొక 2 విడతలుగా మళ్ళీ ఈ పుస్తకాన్ని మీరు ప్రజెంట్ చేయండి ఫర్దర్ గా. సో మేము ఆ రోజు కోసం మేము కూడా ఎదురు చూస్తుంటాం. అసలు వాసు గారు ఇటువంటి వండర్ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసిన వాసు గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ఎంవి రావు సార్ ఫర్ వండర్ఫుల్ ఇంట్రడక్షన్. అంటే ఇంట్రడక్షన్ లోనే 25 అంశాలని తీసుకొని అసలు ఈ పుస్తకాన్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి, ఆయన రాయడానికి వచ్చిన ఆయనకి ఉన్న పరిస్థితులు సమాజానికి అన్వయించి చెప్పడం అనేది ముదావహం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సో ఇప్పటి వరకు జరిగిన సెషన్ ని సమ్మరైజ్ చేయమని చెప్పి మన ప్రియతమ రామ్మోహన్ గారిని కోరుకుంటాం. సార్ వెల్కమ్ రామ్మోహన్ సార్, ప్లీజ్ సమ్మరైజ్ ద సెషన్. థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజేష్ బాబు సార్. ముందుగా డాక్టర్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఒక మంచి వండర్ఫుల్ పుస్తకాన్ని మాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇంట్రడక్షనే ఒక 1 అవర్ సెషన్లో చాలా బాగా చెప్పారు. అసలు నిజంగా ఇది చదవాలి అనేటువంటి ఉత్సుకత ఏర్పడుతుంది. అంత బాగుంది మీ ఇంట్రడక్షనే. చాలా మీ పీపీటీ ప్రజెంటేషన్ కూడా చాలా గొప్పగా తయారు చేసుకొని వచ్చారు. ముందుగా మీరు 7 హ్యాబిట్స్ గురించి చెప్పారు. బీ ప్రొయాక్టివ్, డోంట్ బీ రియాక్టివ్ ఫస్ట్ హ్యాబిట్. సెకండ్ వన్ బిగిన్ విత్ ఎండ్ ఇన్ ద మైండ్. థర్డ్ హ్యాబిట్ డూ ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ అని.
అలాగే ఈ మూడింటిని ప్రైవేట్ విక్టరీ కింద సెగ్రిగేట్ చేసి పెట్టారు ఆథర్ గారు. అలాగే ఫోర్త్ హ్యాబిట్ థింక్ విన్ 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 స్ట్రాటజీ అనమాట. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ హ్యాబిట్ సీక్ ఫస్ట్ టు అండర్స్టాండ్, అంటే ఫస్ట్ లిజన్ వెల్ దెన్ స్పీక్ అని చెప్తూ. నెక్స్ట్ సినర్జైజ్ అంటే టీమ్ వర్క్. అలాగే సెవెంత్ హ్యాబిట్ హౌ టు రెన్యూ ఇట్. సో ఈ 4, 5, 6 హ్యాబిట్స్ని ఏమో పబ్లిక్ విక్టరీగా, 1, 2, 3 ఏమో ప్రైవేట్ విక్టరీగా చెప్తూ ఈ 7 హ్యాబిట్స్ గురించి స్టీఫెన్ ఆర్ కావే గారు వారి రీసెర్చ్లో భాగంగా రాసినటువంటి బుక్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ అందులో వచ్చిన యాక్చువల్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఒక 25 ఛాలెంజెస్ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. అసలు చాలా బాగున్నాయి. అందులో నాకు బాగా కనెక్ట్ అయిన విషయాలు చెప్తాను సార్. అందులో శరీరము, మనసు, హృదయము, ఆత్మ, అంటే మనం జనరల్గా ఏంటంటే బాడీ లెవెల్ సక్సెస్ లేదా మైండ్ లెవెల్ సక్సెస్ లేదా హార్ట్ లెవెల్ సక్సెస్ స్పిరిచువల్ లెవెల్లో మనం జనరల్గా ఇండివిజువల్గా ట్రై చేస్తూ ఉంటాము. బట్ అసలు రియల్ సక్సెస్ అంటే ఏంటంటే హెల్త్, బాడీ లెవెల్లో, మైండ్ లెవెల్లో, హార్ట్ లెవెల్లో, స్పిరిట్ లెవెల్లో మనం సంపూర్ణంగా మనం సక్సెస్ సాధిస్తేనే మనిషికి ఒక ప్రశాంతత, ఒక ఫుల్ఫిల్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పి బ్రహ్మాండంగా చెప్పారు. అట్లాగే నిజమైన మార్పు అనేది మన స్వభావం మారినప్పుడే వస్తుంది. ఎంతసేపు మనం మార్పు అనేది ఎదుటి వాళ్ళు రావాలి, ఎదుటి నుంచి రావాలి అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాము, అది కాదు. ఫస్ట్ మనం ఇన్సైడ్ అవుట్ అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. అంటే మన లోపల మార్పు రావాలి. మన లోపల మార్పు ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే మన స్వభావం మారినప్పుడు వస్తుంది అన్నమాట. స్వభావం లేకుండా విజయం నిలబడదు అని కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. అట్లాగే గ్రేట్నెస్లో ప్రైమరీ గ్రేట్నెస్, సెకండరీ గ్రేట్నెస్. ఇప్పుడు సెకండ్ వరల్డ్ వార్ వరకు వచ్చినటువంటి ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లిటరేచర్లో ప్రైమరీ గ్రేట్నెస్ గురించి ఎక్కువగా స్ట్రెస్ చేసేవారు. సబ్సీక్వెంట్గా వచ్చినటువంటి 50-70 ఇయర్స్లో సెకండరీ గ్రేట్నెస్ గురించి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. ఇది అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి స్టీఫెన్ ఆర్ కావే గారు, లేదు సూపర్ఫిషియల్ స్కిల్స్ కంటే యాక్చువల్గా మన క్యారెక్టర్, వాల్యూస్, ప్రిన్సిపల్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దాని గురించి రాద్దామనే ఉద్దేశంతో ఈ 7 హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ హైలీ ఎఫెక్టివ్ పీపుల్ అనేటువంటి ఈ బుక్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఇందాక అలాగే దృక్కోణం గురించి కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ప్రపంచం మారాలి అని అంటే మన దృక్కోణం మారాలి అంట. అంటే ద వే వీ సీ ద వరల్డ్ అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ యాటిట్యూడ్, ఇట్ డిపెండ్స్ మన వైఖరి ఎలా ఉందనే దాన్ని మన దృక్కోణం బట్టే ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్పుకొచ్చారు. అట్లాగే దృష్టికోణంలో మౌలికమైన మార్పుల్నే ఈ పారాడైమ్ షిఫ్ట్ అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. అట్లాగే ప్రొడక్షన్ గురించి, ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చి చాలా ఇంపార్టెంట్. రెండింటిని మనం ఇంటర్చేంజబుల్గా చూస్తాం, కానీ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ ఈజ్ డిఫరెంట్. మన ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీని ఎప్పటికప్పుడు పెంచుకుంటూ పోవాలి. ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ అంటే సపోజ్ మనకున్న విలువలే ఉన్నాయి, మనకున్న శక్తి సామర్థ్యాలే ఉన్నాయి. ఎప్పటికప్పుడు మనకున్నటువంటి శక్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటూ పోతేనే లాంగ్ రన్లో మనకు కావాల్సినవి ఎక్కువగా సాధించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అట్లా దీని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పే లా ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. అంటే ప్రతిదానికి ఒక జెస్టేషన్ పీరియడ్ ఉంటుంది. అంటే నవడేస్ ఏంటంటే ఇన్స్టాంటేనియస్ రిజల్ట్స్కి అలవాటు పడ్డటువంటి ఇప్పుడు తరం ఇప్పుడు నడుస్తుంది. బట్ లా ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే దేర్ ఈజ్ సమ్ జెస్టేషన్ పీరియడ్, కొంత టైం పడుతుంది. ప్రతిదానికి మనం ఇట్లా పని చేయగానే రిజల్ట్స్ రావు, కొంత టైం పడుతుంది. సో మనం దానికి ఆ వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది, మనం ఆ పేషెన్స్ కలిగి ఉండాలని చెప్తున్నారు. అట్లాగే ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ మీద ఎప్పుడైతే దృష్టి పెడతామో మన అప్పుడు అల్టిమేట్గా ప్రొడక్షన్ కూడా పెరుగుతుంది. ప్రొడక్షన్ అంటే ఇక్కడ రిజల్ట్ అని చెప్తున్నారు. అట్లాగే చాలాసార్లు సమస్య అనేది మనం చూసే దృష్టికోణంలోనే ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సమస్య మనలోనే ఉంటుంది అని కూడా చెప్పారు. మనం జనరల్గా ఏంటంటే సమస్య బయట ఉంది, మనం ఆపాదిస్తాము, బయట వాళ్ళకు, బయట వ్యక్తులకు, బయట పరిస్థితులకు ఆపాదిస్తాము. నో, సమస్య అనేది మనలో ఉంది, అంటే మనం చూసే దృక్కోణంలో ఉంది. సో దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలిగితే అసలు సమస్యని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతా ఉంటాం. సో ఇంకొకటి, ఏదైనా సమస్య ఫిజికల్ లెవెల్లో మనకి ఒక ప్రాబ్లం వస్తే దాన్ని మెంటల్ లెవెల్లో సాల్వ్ చేయాలి, మెంటల్ లెవెల్లో ప్రాబ్లం వస్తే సోషల్ లెవెల్లో సాల్వ్ చేయాలి. అంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళి సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. సమస్యను సృష్టించిన స్థాయిలోనే ఆలోచిస్తే పరిష్కారం అవ్వదు, నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలని చెప్పారు. అట్లాగే ఇంకోటి, కొత్త హ్యాబిట్ని ఫామ్ చేయాలంటే ఆస్క్ అనే ప్రిన్సిపల్ చెప్పారు. హ్యాబిట్, యాటిట్యూడ్, స్కిల్, నాలెడ్జ్, వీటిని ఉపయోగించుకొని కొత్త హ్యాబిట్స్ని ఫామ్ చేసుకోవటం. అట్లాగే
ప్రస్తుత ఫలితాలను సాధిస్తూ భవిష్యత్తు అంటే ఇందాక అనుకున్నాం సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడం అనమాట. అసెట్స్ గురించి 3 కైండ్స్ ఆఫ్ అసెట్స్ గురించి ఫిజికల్ అసెట్స్, ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్, తర్వాత హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఇక్కడ ఇందులో ముఖ్యంగా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎక్కువ విలువ ఇవ్వాలి అనేటువంటి విషయాన్ని బాగా నొక్కి చెప్పారు. అంటే మన మన ఎంప్లాయీసే కానీ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్సే కానీ ఎవరైనా సరే వారికి విలువ ఇవ్వాలి. ఎంప్లాయీస్ అయితే వాళ్ళకి సరైనటువంటి సాలరీస్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి మంచి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, మంచి వాల్యూస్ నేర్పించాలి, మంచి కల్చర్ నేర్పించాలి, ఫ్యామిలీలో కూడా మంచి కల్చర్ నేర్పించాలి. సో దట్ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ అసెట్స్, వాటిని మనం అప్కీప్ చేసుకుంటూ ఉండాలని చెప్పారు. ఇట్లా అట్లాగే ఈ బుక్ చదవడం వల్ల మనకు లాభాలు ఏంటి అని కూడా లాస్ట్లో చెప్పుకోవచ్చు. ఏమొచ్చే సెల్ఫ్ కంట్రోల్, మన మీద మనకి సెల్ఫ్ కంట్రోల్ వస్తుంది. తర్వాత మంచి రిలేషన్స్ని పెంచుకోవచ్చు మనము, మనకి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. అట్లాగా సక్సెస్ అనేది కన్సిస్టెంట్గా మనం పొందొచ్చు అని చెప్పేసి. సో ఇట్లా మనకి ఇంట్రడక్షన్లోనే నా గూల్స్ అండ్ గోల్డెన్ ఎగ్స్ స్టోరీతో చెప్పుకుంటూ భలే అది కూడా చాలా చక్కగా ఉంది. అంటే మనం ఎప్పుడో విన్నదే కానీ మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తే మనం ఆ స్టోరీలోనే పర్స్పెక్టివ్ మనం మన మనం అనుకుంటున్నాం కానీ మనం ఎంతసేపు ఇన్స్టంటేనియస్ రిజల్ట్స్ కోసం చూస్తున్నాం ప్రతిసారి. ఆ ఇన్స్టంటేనియస్ అంటే ఒకేసారి రావాలి అనే అక్కడ అతడు ఎవరైతే రైతు ఉన్నాడో అతడు తను తొందరగా ఎగ్స్ అన్ని ఒకేసారి తీసుకుందామని అత్యాశతో ప్రయత్నం చేసి అసలు ఏం లేకుండా పోయాడు. అట్లాగే మనం కూడా ఇన్స్టంటేనియస్ రిజల్ట్స్తో కాకుండా టైం అండ్ ఎఫర్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఓపిక్గా వెయిట్ చేస్తూ మనం నెమ్మదిగా సక్సెస్ని సాధించాలి. ఓవర్ నైట్లో రాదు అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. బ్రహ్మాండంగా ఉందండి. ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ బుక్ అండి. డాక్టర్ గారి ప్రజెంటేషన్ అయితే అద్భుతం, చెప్పాల్సిన పర్లేదు. వారు ఆ బుక్ మనకి పేజెస్ మనకి పీపీటీలో చూపించిన దాని విధానం బట్టి వారు చెప్తున్నారు 2001లోనే ఇంట్రడ్యూస్ అయిందట వారికి. అప్పటి నుంచి అది చదివి ప్రజెంటేషన్ చేసి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ లైఫ్లో వారికి ఇంకా కంఠస్థ అయిపోయింది ఈ 7 హ్యాబిట్స్ అనేవి. ఈజ్ బీన్ లివింగ్ దోస్ 7 హ్యాబిట్స్. వండర్ఫుల్ ప్రెజెంటేషన్ డాక్టర్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ రామ్మోహన్ సార్. వండర్ఫుల్ సమ్మరీ. యాక్చువల్ గా సార్ ఇంట్రడక్షన్ 25 పాయింట్స్ తీసుకొని, అంటే సార్ చెప్పినప్పుడు కూడా మేము గమనించింది ఏంటంటే ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు అంటే మేము సర్టిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు కూడా సార్ చెప్పిన విధానాన్ని బట్టి ఆయన అణువు కూడా దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేశారనమాట. సో అందువల్ల ఆయనకి అంత కన్విక్షన్ తో చెప్తూ ఉన్నారు. సో డెఫినెట్ గా ఇంకా ఫర్దర్ గా ఒక 2 సెషన్స్ సార్ వీటి మీద మనం అంటే ఇప్పటికి 25 పాయింట్లు, ఎందువల్ల బుక్ వచ్చింది, అసలు 7 హ్యాబిట్స్ ఏంటి, ఆ దృక్కోణం ఎలా ఉండాలి, మన హ్యాబిట్స్ ఫామ్ చేసుకోవడానికి ఒక బేస్ క్రియేట్ చేశారనమాట, ఒక ప్లాట్ఫామ్ పునాది వేశారు. సో ఫర్దర్ గా పునాది తర్వాత పైకి లేపడం, తర్వాత స్లాబ్స్, తర్వాత మంచి భవనాన్ని మనకి నిర్మించిస్తారనమాట. సో చాలా చక్కగా చెప్పిన డాక్టర్ ఎంవి రావు సార్కి, సమర చేసిన రామ్మోహన్ సార్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సో ఇప్పుడు సునీత మ్యామ్, ఓటు మ్యామ్ ఫర్ 2 minutes. ప్రతి ఒక్కళ్ళు సార్ చెప్పిన విధానాన్ని ఒక పాయింట్ తీసుకుని ఒక 2 minutes ట్రైన్ చేయాల్సిన కోరుతున్నాం. సో ఓటు మ్యామ్, వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ సార్ రాజేష్ గారు. థ్యాంక్ యూ గురువు గారు. డాక్టర్ ఎంవి రావు గారు నాకు పర్సనల్ గా మెంటర్ అండి. అది చాలాసార్లు చెప్పాను నేను. సారు మాట్లాడే మాటల్లో చాలా సార్లు ఈ బుక్ గురించి వచ్చింది. అమ్మ ఈ బుక్ చదవండి ఒకసారి అంటే, చదివాను సార్ ఇంతకు ముందు, ఒకసారి మళ్ళీ చూస్తాను అని అన్నాను. అంటే నా కోసం చదివింది వేరు, చెప్పడానికి చదివేది వేరుగా ఉంటది కదా. ఒక 10 years బ్యాక్ ఎప్పుడో చదివాను సార్, మళ్ళీ ఒకసారి చూడాలి అని అన్నాను. 1 hour సార్తో ఏమి ఇబ్బంది పెడదాంలే సార్ని, మనమే చెప్దాము, సార్ సమ్మరీ ఇస్తారు అన్నట్లు అన్నాను. సరే సార్ నేను చెప్తానమ్మా పర్వాలేదులే అన్నారు. వండర్ఫుల్ సార్, చాలా చక్కగా 25 పాయింట్స్, దానిలో నుంచి దాదాపు 80-90 పేజెస్ లో నుంచి 25 పాయింట్స్ ఎంత డెప్త్ గా వెళ్ళి తీసారో చూడండి. ప్రతిదీ కూడా అక్కడెక్కడ కూడా బుక్ లో ఈ పాయింట్ అని ఉండదు, సబ్ హెడ్డింగ్ ఎక్కడ ఉండదు, దానిలో నుంచి తీశారు. నాకు ఈ బుక్ చదివిన దాంట్లో నేను చదివిన దాంట్లో నాకు గుర్తొచ్చినాయి కొన్ని. ఫస్ట్ అది పుట్టినప్పుడు అందరం కూడా డిపెండెంట్, తర్వాత ఇండిపెండెంట్ అవుతాము. కానీ ఎప్పుడైతే సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ ఎదగాలి, సక్సెస్ అవ్వాలి అనుకుంటారో, ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటే ఎప్పటికీ ఎదగలేరు.
వాళ్ళు అనుకున్నంత వెళ్ళలేరు, కొంతవరకు అచీవ్ అవ్వగలరేమో. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఒకరినొకళ్ళం కలిసి ఒక వేలో ముందుకు వెళ్తామో, పరస్పర ఆధీనత, ఓకే, ఇలా వెళ్తామో అప్పుడు మాత్రమే సక్సెస్ అవ్వగలం అనేది సార్ వ్యక్తిగతంగా సార్ని చూసిన తర్వాత అది ఎంతగా ఆ బుక్ ని ఒక్కొక్కళ్ళు కొన్ని కొన్ని ఫాలో అవుతుంటారు కదా. ఈ బుక్ లో ఉన్న పాయింట్స్ అన్ని సార్తో మాట్లాడిన మీటింగ్స్ కి నేను సార్ మాట్లాడుకున్న వాటిల్లో చాలా పాయింట్స్ వచ్చాయి నాకు. ఓ, ఇన్ని క్వాలిటీస్ ఎలా మెయింటైన్ చేయగలుగుతున్నారు సారు. ఈ 25 క్వాలిటీస్ సార్ లైఫ్ లో మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అన్ని కూడా. అంటే ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉండకూడదు, అత్యాశగా ఉండకూడదు అనేది మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఇతరులతో కలిసి ఎలా చేయాలి అనేది చిన్న పిల్లలు. సార్ డాక్టర్ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పటికి పుట్టామో లేదో కానీ కానీ మనతో కూడా చాలా సింపుల్ గా మొన్న కలిసాను సార్ని. చాలా సింపుల్ గా, చాలా సరదాగా, చక్కగా కలిసిపోతారు. మళ్ళీ పైగా ఏమంటారో తెలుసా, మీ నుంచి నేర్చుకుంటున్నామమ్మా మేమంటారు సార్ అనే మాటలు. అంటే ఎంత గొప్ప వ్యక్తిత్వమో చూడండి. ఆస్క్ గురించి చెప్పారు కదా, యాటిట్యూడ్, స్కిల్, నాలెడ్జ్, పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ అండి. సో ఎలా మేమైతే ఒక్కసారే రీసెంట్ గా మొన్న మేబీ పోయిన సాటర్డేనే కలిసాం వ్యక్తిగతంగా సార్ని నేను. కానీ ఫస్ట్ కాల్లోనే నాకు అనిపించింది, నాకు సారు గురువు గారు, నేను అలా ఫిక్స్ అయిపోయాను అనమాట. నాకు కావాల్సింది సార్ నుంచి నాకు అందుతుంది. ఎందుకు అంతగా నేను ఫిక్స్ అయ్యానంటే, నా లోపల ఉన్న చాలా డౌట్స్ కి, అంటే చాలా బుక్స్ చదివి ఉండొచ్చు కానీ చాలా డౌట్స్ కి నా లోపల నేను మదన పడుతున్న టైంలో సార్ అంతటి సార్ నుంచే కాల్ వచ్చేది, దానికి క్లారిఫికేషన్ వచ్చేది. అమ్మా దీని గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా, దీన్ని ఇలా ఎందుకు ఆలోచించకూడదు అని చెప్పేవాళ్ళు. అరే నేను ఆలోచిస్తున్నానని సార్కి ఎలా తెలిసింది ఈ విషయం. ఎస్, నాకు ఒక నమ్మకం ఉండేది, ఎప్పుడైతే సిద్ధంగా ఉంటారో ఒక మనిషి, అప్పుడే నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటే గురువు ఆటోమేటిక్గా వస్తారట. అలా నా లైఫ్ లోకి నేను నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను, సార్ నాకు గురువుగా వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సార్, వండర్ఫుల్. ఇలాంటి మంచి సెషన్ ని మీ ద్వారా మేము ఇలా ఒక మంచి గొప్ప 25 పాయింట్స్ ని విని మా జీవితంలో కూడా అప్లై చేసుకుని మేము కూడా ఫుల్ఫిల్మెంట్, మీరు సంతృప్తి గురించి చెప్పారు కదా, అలా సంపూర్ణమైన వ్యక్తిగా సంతృప్తిగా జీవించాలని ఆశపడుతున్నాము. ఈ బ్లెస్సింగ్స్ మా అందరి మీద, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరి మీద ఎప్పుడు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్స్ అమ్మా. Thank you, ma'am. You are connected at soul level. ఎస్ సార్. Given that opportunity. More power to you, ma'am. Thank you. Wonderful, ma'am. Yes, Narasimharao garu. సార్ హ్యాపీ ఈవినింగ్ అండి. హ్యాపీ ఈవినింగ్ సార్. పాసిబిలిటీ ఉంటే ఒక్కసారి వీడియో చెప్పండి సార్, యాక్చువల్లీ నేను జర్నీ ఉన్నా సార్, సారీ సార్. నో ఇష్యూ సార్, ప్లీజ్. ఓకే, ఎందుకంటే సార్ సెషన్ వినాలనే ఉద్దేశంతోనే జర్నీ ఉన్నా కానీ మీ ఒపీనియన్. థ్యాంక్ యూ అండి. సార్ అని నాకు అంటే ఫిజికల్ గా తెలియగారండి, మేము జూమ్ లోనే ఒక 1 year నుంచి నాకు తెలుసండి. ఆయన మాకు మార్నింగ్ దత్తక్రియ యోగా అని చెప్పేసి ఒక గ్రూప్ ఉందండి, దాంట్లో మార్నింగ్ ఆయన చెప్తుంటారు. సార్ థ్యాంక్ యూ అండి. నేను నరసింహారావు అండి, మరి గుర్తుపట్టారా లేదు మరి మీరు? థ్యాంక్ యూ నరసింహారావు గారు. అవునండి, మార్నింగ్ సెషన్ లో మా అప్పుడప్పుడు కలుస్తుంటారు సార్. దత్తయోగ అవును సార్, అవును సార్, అవును సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. అట్లాగే యోగా మనకి ఇది కరోనా టైంలో కూడా 1-2 సార్లు నేను మీకు ఫోన్ చేశాను సార్, మంచి సలహా ఇచ్చారు అప్పుడు నాకు. నేను ఎవరో పరిచయం లేదు, కనీసం జస్ట్ ఫోన్ చేయగానే మీరు లిఫ్ట్ చేసి ఇట్లా సమస్య ఉంది సార్ అంటే, దానికి ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది, ఇట్లా చెప్పాలన్నా ఎవరు కాంటాక్ట్ అవ్వండి అని చెప్పారు సార్. అది ఇప్పటికి కూడా గుర్తుండదండి, ఎందుకంటే ఆ టైంలో అలాంటి సలహా నాకు చాలా ఉపయోగపడిందండి. సో అట్లా మీరు పర్సనల్ కూడా చాలా నాకు బాగా మేడం చెప్పినట్టు గురువు గారు చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. మీ పెద్దవారు, మీ యొక్క ఆశీస్సులు మాకు ఎప్పుడు ఉండాలండి. అయితే ఈరోజు బుక్ గురించి అయితే మనకి ఈ బుక్ లో ఇంత ఇంట్రడక్షన్ లోనే ఇంత విషయం ఉందని చెప్పేసి ఇప్పుడు తెలిసింది సార్ మాకు. ఎంత కరిగిందండి, మేము ఎప్పుడు అనుకుంటాం అంటే ఆ 7 హ్యాబిట్స్ గురించే మాట్లాడుకుంటాం, కానీ ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది, ఇంత దీంట్లో కూడా ఇంత మనకు ఒక సెషన్ చెప్పే అంత సబ్జెక్ట్ ఉందని చెప్పేసి తెలుసుకున్నా సార్. దట్టు మీ వర్క్ పక్కన రాసుకుని ఎంత ఓపిక్ గా రాసుకున్నారు అంటే, అంటే డైరెక్ట్ గా కాకుండా నేను డైరెక్ట్ గా చెప్తే అర్థమవుతుందో లేదో అని చెప్పేసి మాకు అర్థమయ్యే విధంగా పక్కన కొన్ని పాయింట్స్ ఇంగ్లీష్ లో కానివ్వండి, ఇందాక మేడం గారు చెప్పి ఆస్క్ గురించి కానివ్వండి, కొన్ని పాయింట్స్ చాలా చాలా బాగుంది సార్. అది
ఆ నోట్స్ ప్రిపరేషన్కి మేము అంత ఓపిక్గా ఈ ఏజ్లో కూడా మీరు అంత ఓపిక్గా అంత ఇంట్రెస్ట్ చదువుతుంటే మీకు మాకు ఆదర్శం, మీరే మాకు ఆదర్శం అండి. ఎందుకంటే జనరల్గా మేము థ్యాంక్ యూ. జస్ట్ నాకు పాయింట్ రాసుకుని చెప్పేస్తున్నారు అనమాట. అట్లా కాకుండా దాన్ని కూడా ఆ బుక్ను కూడా మళ్ళీ అర్థవంతంగా ఒక పాయింట్స్ పక్కన రాసుకొని చెప్పడం చాలా చాలా బాగుంది సార్ మాకు అది. అన్ని థ్యాంక్ యూ. పాయింట్స్ ఆల్రెడీ రామ్మోహన్ రావు గారు ఆడి మ్యాక్సిమం కవర్ చేశారండి. సో చాలా చాలా బాగుంది సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఓ, రాజేష్ గారికి కూడా ధన్యవాదాలండి. ముఖ్యంగా థ్యాంక్ యూ ఈ యొక్క అసోసియేషన్ వేసినటువంటి వాసు గారికి మాత్రం మనం ఎప్పుడూ కొంత రుణపడి ఉంటాం సార్. అవునండి. ప్రతి సెషన్ ప్రతిసారి కూడా ఆయనకి వాసు ఇలాంటి ఒక గారు అసోసియేషన్ ఏర్పాటు చేసి ఇంత మంచి మంచి అవునండి, ఇంత ఇలాంటి మంచి ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ గ్రూప్ చేయటం పెట్టి, అవును సార్, ప్లాట్ఫామ్ చాలా 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 అదృష్టంగా భావిస్తుంది సార్. అదృష్టం అండి. ఈ అవునండి. మధ్య అవునండి. ఏం చేశానంటే ఈ 7 హ్యాబిట్స్ని కొన్ని గ్రూప్స్కి చెప్తుంటే సరిగా అర్థం కావట్లేదేమోనని ఈచ్ హ్యాబిట్లో 7 పాయింట్లు ఉన్నాయండి ముఖ్యమైనవి. వాటిని తీసుకొని మళ్ళీ మన రామాయణం, భారతం, భగవద్గీతకి అన్వయం చేసుకుంటూ సేమ్ 7 పాయింట్స్ 8 పాయింట్స్ని మన వాళ్ళు మన సంస్కృతిలో మన గ్రంథాల్లో ఏం చెప్పారు అనేది కూడా సైడ్ బై సైడు ఈ మధ్యనే చెప్పటం మొదలుపెట్టాను. ఈచ్ హ్యాబిట్కి మన గ్రంథాలు ఏం చెప్తున్నాయి, ఈక్వలెంట్ అలైనింగ్ ద వెస్ట్రన్ కల్చర్ విత్ అవర్ ఈస్టర్న్ కల్చర్, విత్ అవర్ హిందూ కల్చర్ అని చెప్పి ఈ మధ్య మొదలుపెట్టాను. మా గ్రూప్లో చెప్పాను. వాళ్ళు చాలా చాలా బాగా అర్థం చేసుకున్నారు. అలా చెప్పేవారికి మనం కూడా అలాగే చెప్పుకుందామండి. తప్పకుండా తప్పకుండా డాక్టర్ గారు, ఖచ్చితంగా రాబోయే ఒక 2 సెషన్స్ లో ఈ ఎక్స్ట్రాక్ట్ మొత్తాన్ని, అంటే చెరుకు గడ ఎవరికైనా ఇస్తే ఒక్కొక్కళ్ళ పిప్పి చేసి దాని రసాన్ని ఆస్వాదిస్తామేమో, కాకపోతే మీరు ఏం చేశారంటే ఆ మొత్తం క్రష్ చేసి, అంటే త్వరగా రుచికరంగా ఉంది కాబట్టి చెప్తాను అనమాట. అల్లం ఒకటి, నిమ్మకాయ ఒకటి పెట్టేసి దాని రుచిని కూడా కలిపేసి ఇంకా టేస్టీగా చేసి ఇచ్చారనమాట మా వాళ్ళందరికీ. సో పుస్తక పట్టణం ప్రేమికులందరూ ఈ రోజు సరదాల సంక్రాంతి అయిపోయిన తర్వాత ఒక గొప్ప విషయం, ఒక గొప్ప బుక్ ని మీ ద్వారా నేను తెలుసుకోవడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది, చాలా సంతోషకరమైన విషయం. కొంచెం త్రోట్ ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు కూడా అందరికీ అర్థమయ్యేలా మీ వాయిస్ పెంచి ఎక్కువగా మాట్లాడి మిమ్మల్ని స్ట్రెయిన్ చేసినందుకు మరొకసారి మీ నుంచి క్షమాపణలు కోరుకుంటాం. ఎందుకంటే ఆరోగ్యపరంగా ఇబ్బంది పెట్టినట్టే. తప్పకుండా మేము గొప్ప విషయాలన్నీ మీ ద్వారా తెలుసుకున్నందుకు ఈ సాయంత్రం ఒక చక్కని విషయాన్ని తెలుసుకున్న మన పుస్తక పఠనం సోదరులు సోదరీమణులు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాం. మన సీనియర్ అమ్మాజీ మేడం వైజాగ్ నుంచి, మ్యామ్ ఓవర్ టు యూ మ్యామ్ ప్లీజ్. అందరికీ శుభ సాయంత్రం అండి. నిజంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాళ్ళు ఎంగాళ్ళు ఎంతసేపైనా మాట్లాడగలరు, మాట్లాడచ్చు. కానీ ఈ వయసులో కూడా అంత ప్రేమతో కంఠానికి ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా అది లెక్క చేయకుండా సమయం మీరు మాకు ఇచ్చిన సమయం అది దేంతోనూ విలువ కట్టలేనిది, పోలిక లేనిది. అందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి ఇంకా టైం ఎక్కువ తీసుకోను. నేను మీకు పర్సనల్గా మెసేజ్ పెడతాను. అందరికీ ధన్యవాదములు. డాక్టర్ గారు మీకు మెనీ థ్యాంక్స్. మీ ఆరోగ్యం బాగోవాలని, మీరు ఇంకా మాకు ఇలాంటి క్లాసులు ఎన్నో చెప్పాలని, ఆచరణలో పెట్టుకోవటం కూడా మనం నేర్చుకోవాలి, వినటం వరకే కాదు. నోయింగ్ ఈజ్ నాట్ నాలెడ్జ్, డూయింగ్ ఈజ్ నాలెడ్జ్ అంటారు. కాబట్టి మనం కూడా తెలుసుకున్న వాటిని మన జీవితంలో అమలుపరుచుకుని మనం కూడా ఆ సంతోషాన్ని, ఆనందాన్ని, ఆయన ఏమైతే కోరుకున్నారో దాని నుంచి ఆ ఫలితాన్ని కూడా మనం పొందితే ఆయనకి ఇంకా ఆనందంగా ఉంటుంది. మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. డాక్టర్ గారు మీకు మెనీ థ్యాంక్స్. ధన్యవాదాలు. చంద్రశేఖర్ సార్. సార్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చాలా చాలా లక్కీ అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఈ సెషన్ కి నేను కూడా అందులో ఒక పార్ట్ అయినందుకండి. సో యాక్చువల్గా ఈ బుక్ ని చాలా సార్లు విన్నాను, చదివాను. అయినప్పటికీ కూడా ఇది ఒక లైఫ్ లాంటిది అనిపిస్తుంది సార్ నాకు. ఎందుకంటే లైఫ్ మనకి ఎంత మనం నేర్చుకున్నా కొత్తది ఏదో ఒక నేర్పిస్తూనే ఉంటుంది. ఈ పుస్తకం కూడా అంతేనండి, ఎన్నిసార్లు చదివినా ఏదో కొత్త విషయం మనకి ఏదో ఒక నేర్పిస్తూనే ఉంటుంది. అండ్ దీంట్లో ఎంత డెప్త్ ఉందన్న విషయం ఈరోజు డాక్టర్ గారు ఆ ఇంట్రడక్షన్ లో తీసుకున్నటువంటి ఆ డీటెయిల్డ్ థింగ్స్ ఏవైతేనో మైన్యూట్ థింగ్స్ కూడా ఎంత డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే
నాకు అనిపించిందండి. పుస్తకం చదవడం కాదు, దాన్ని మనం ఆచరణలో పెట్టినప్పుడు ఇటువంటి సాధ్యం అవుతాయని. సో 100% ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కనిపించింది. అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్స్ కోసం నేనైతే కనుక చాలా ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నాను డాక్టర్ గారు. అండ్ వెరీ వెరీ బిగ్ థ్యాంక్స్ ఈ పర్టికులర్ సెషన్ లో నేను భాగం అయ్యేలా చేసినందుకు కానీ, అవకాశం ఇచ్చినందుకు గాడ్కి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ పర్టికులర్ దీంట్లో ఇంత డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు అండ్ ఈ పుస్తకాన్ని ఇంత డీకోడ్ చేసి ఇచ్చినందుకు గాను స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు డాక్టర్ గారు. అండ్ థ్యాంక్స్ రాజేష్ గారు ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. అండ్ ఐఎమ్ సీరియస్లీ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ చంద్రశేఖర్ సార్. ఇట్స్ వండర్ఫుల్. యాక్చువల్ యూనివర్స్ నేను చెప్తా కదా, ఎప్పుడైనా బెస్ట్ థింగ్స్ నా లైఫ్ లోకి రావాలి అనుకున్నప్పుడు బెస్ట్ పీపుల్ మన లైఫ్ కి ఇస్తుంది యూనివర్స్. వై? బికాస్ యువర్ వైబ్రేషన్స్ ఇస్ సచ్ వే, అంటే మీ ఎనర్జెటిక్ లెవెల్లో బెస్ట్ థింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో అటువంటి బెస్ట్ థింగ్స్ మన లైఫ్ లో వచ్చిందంటే పుస్తకపట్నం అనే ఒక గ్రూప్ అని చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక బుక్ చదువుకోవడానికి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క విధంగా అర్థమవుతుంది, అది ఖచ్చితంగా తెలిసిన విషయం. ఇప్పుడు మన స్టీఫెన్ కోవే సార్ చెప్పినట్టు దృక్కోణం అనేది మారాలి. ఒక్కొక్కరి దృక్కోణం ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. కాబట్టి డాక్టర్ గారు ఆ పుస్తకాన్ని ఇప్పుడు 7 హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ హైలీ ఎఫెక్టివ్ పీపుల్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి మన కోసం ఇస్తున్నందుకు మరొకసారి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు సార్. సో మన పుస్తకపటం గ్రూప్ ఫౌండర్ వాసు గారు, సార్ ప్లీజ్ ఓవర్ టు యూ సార్. వాసు గారు. ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. నేను ట్రైన్ లో ఉన్నాను, అందుకని వీడియో ఆన్ చేసుకోలేకపోతున్నాను. ముందుగా డాక్టర్ గారికి ప్రత్యేకమైన అభినందనలు అండి. చాలా చక్కగా ఆయన ఇంట్రెస్ట్ గా ఈ పుస్తకాన్ని చెబుతామని చెప్పి ఒక సిరీస్ రూపంలో పుస్తకాన్ని ప్రజెంట్ చేస్తే గానీ ఇది పూర్తిగా కాదని తెలియజేయడం జరిగింది. అదే విధంగా డాక్టర్ గారు ఇంకొక 2 సెక్షన్లు తీసుకుంటారు. అంటే పరిపూర్ణంగా సెక్షన్ అయితే పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోయినా నేను ట్రైన్ లో ఉన్నాను. ఇది రికార్డు ఉంది సార్. డాక్టర్ గారు అది మళ్ళీ నేను పూర్తిగా స్టడీ చేసి విని మళ్ళీ మీతో మాట్లాడతాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అదే విధంగా నేను జర్నీలో ఉన్న ఆర్గనైజ్ చేయడానికి వీలు కాకపోయిన సందర్భంలో రాజేష్ బాబు గారు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకొని చాలా చక్కగా ఆర్గనైజేషన్ చేసినందుకు రాజేష్ బాబు గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదములు. ఎమర్జెన్సీలో రాజేష్ బాబు గారు చాలా చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ రాజేష్ గారు. అలాగే చక్కగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా విని మన పుస్తక పాఠకులు, పుస్తక అభిమానులు చక్కగా విన్నారు. నేను నిన్న గాంధీ ఆశ్రమం, సబర్మతి ఆశ్రమంకి వెళ్ళి ఆశ్రమం అంతా కూడా ఒక 2 hours స్పెండ్ చేశాను. దానికి సంబంధించిన ఫోటో కూడా పెట్టడం జరిగింది. మంచి టెంపుల్ అక్కడ, స్వామినారాయణ టెంపుల్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఆయన నాలెడ్జ్, స్పిరిచువల్ సంబంధించి ఎంతో, అంటే అంతకు ముందు నాకు తెలిసింది వేరే, ఇప్పుడు ఆయన గురించి కొంత కొత్త విషయాలు తెలుసుకున్నా. ఇంకా కూడా ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలి. దాన్ని మనం ఎట్లాగా మన పుస్తక పఠనంలో కూడా ఆ నాలెడ్జ్ ని ఎట్లా షేర్ చేయాలనేది తెలుసుకొని షేర్ చేద్దామని ఆలోచన ఉంది. అంటే ఒక ట్రిప్, అంటే మనం పుస్తకం చదవటము, కొన్ని టూరిజం స్పిరిచువల్ గా కానీ సైంటిఫికల్ గా కానీ అండ్ ఇలా టూరిజం తిరిగినందువల్ల కూడా కొంత నాకు యూజ్ అవుతుంది. కొంత సైకాలజీ మీద పట్టు అనేది పెరుగుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాక్టర్ గారికి అండ్ రాజేష్ బాబు గారికి, పుస్తక ప్రియ. థ్యాంక్ యూ వాసు గారు. థ్యాంక్ యూ వాసు సార్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్ అసలు తయారు చేసినందుకు, మీకు ఈ ఐడియా వచ్చినందుకు, ఈ మంచి గ్రూప్ని తయారు చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. నేను ఇన్ని గ్రూప్స్కి చెప్పాను కానీ ఇంత సంతృప్తి ఎప్పుడు కలగలే. ఇంత చక్కగా విని అర్థం చేసుకున్న గ్రూప్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు. సో ఖచ్చితంగా మరో 2 సెషన్స్లో ఈ యొక్క బుక్ యొక్క ఎక్స్ట్రాక్ట్ మొత్తాన్ని మేము అందరం ఆస్వాదిస్తామని కోరుకుంటూ, ఈ సాయంత్రం చాలా చక్కని బుక్తో మనందరం చాలా గొప్ప విషయాలు నేర్చుకోవడం కాదు, మన లైఫ్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసి మన ఉన్నతి కోసం ప్రతి ఒక్కళ్ళు మంచి హ్యాబిట్స్ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ, మరొకసారి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, సర్వేజన సుజనో భవంతు, సర్వే సుజన సుఖినో భవంతు. థ్యాంక్ యూ ఆల్. గుడ్ నైట్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ నైట్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ అండి. గుడ్ నైట్ ఆల్.